बोले तड़केश्वर महादेव की जय। पितृनारायण देव की जय। सदगुरु देव की जय। महाकाल महादेव की जय। धर्मारंभे यजमान सर्वदोष निवृत्ति अर्थे चित्तवृत्ति स्थिर हेतु भगवान विष्णु परमात्मा सहित कामधेनु स्मरण करीशे। बधाए बे हाथ जोड़ी मन में गाय माता स्मरण करवानो। गाय माता ने याद करी प्रार्थना करवानी कि हे गाय माता अमने अमारा पाप मांथी मुक्त करजो अने आ कर्म करवानो अधिकार आपजो। अदिति देव माता च वेद माता भेश्वरे जैनरूपेण सा देवे तव पापम निवहलो कामदेव नमः स्मरण वंदना प्रदवान। गाय माता ने वंदन कर्या बाद आ कर्मना प्रधान देव भगवान विष्णु भगवान मन में ध्यान करवानो। प्रार्थना करवानी विष्णु भगवान આજના કર્મનું પૂર્ણ ફળ અમારા દિવંગત પિતૃને પ્રાપ્ત થાય અને આત્માના સારા આશીર્વાદ અમને મળે એવા આશીર્વાદ આપજો। હરિઓમ શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલેનમ યોગ વિદ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણોર્ભવર્ણમ સર્વલોકૈકનાથમ મામ। भगवान विष्णु परमात्मा प्रियदान स्मरण वंदना प्रदवान। विष्णु भगवान ने वंदन कर्या बाद बधाए गळा में जनोई पहेरेली छे। ए जनोई गळा मांथी काढी तमारा छेल्ली आंगळीने अंगूठामां पहेरवानी जमणा हाथ ने डाबा हाथमां अने भगवान श्रीनारायण भगवान ने बताओ सीधी मनमा 3 वखत ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोली देवानो। ओम जगनेन जगन्मयंत देवताय दरबार भगवान ध्यान संदेहागम महिमाना शतम गुरुवे साध्या ही सर्वहा कर्मारंभे नूतन यज्ञोपैतम करित्वाम। ए जगने गळा में पहेरी लेओ जमणा हाथ नाखी देओ रोड बाजू जमणा हाथ। चलो जमणा हाथ नखाई गया बाद बधाए वीटी करवानी है। पहली लीधुं એટલે વાંધો નહીં ની पहले जो जमणा हाथनी तीजी आंगળી में अंगूठो न कंटाळे गाल पड़े। पहली बीजी ने तीजी पूजन वाली आंगળી में जमणा हाथनी तीजी आंगળી में वीटी करवानी। बाजू में भाई बाजू चालो वीटी आई गई। अब बताए डाबा हाथ में चमची राखवानी खरेड़ा बाजू में हाथ डाबो डाबा हाथ में चमची राखवानी जमणा हाथ में पानी मूकवानुं 3 વાર બધા पानी पी जाओ। ओम ह्रीं केशवाय नमः स्वाहा ह्रीं नारायण नमः स्वाहा ह्रीं माधवाय नमः स्वाहा ह्रीं गोविंदाय नमः इति हस्तम प्रक्षाल्य चौथी वक्त साइड पर हाथ धोई हल्दी चमची दी गोविंदाय नमः इति हस्तम प्रक्षाल्य। हाथ धोया बाद चमची में बधाए पानी पकड़ी राखो जल में आदाय चमची पकड़ी राखो जमणा हाथ में पायला चमची जमणा हाथ में पकड़वानी रोड बाजू वाला। पहली ने थैली आंगળી छोड़ी देवानी वच्चेनी बे आंगळीना अंगूठानो उपयोग करवानो। ए चमचीनी अंदर फूलनी पाखड़ी मूकी आपो डाबा हाथथी फूलनी पाखड़ी मूक्या बाद एक तुलसी पान मूकी आपो। हरिओम ब्रह्मणोनि दबारब्ध सिद्धवाल्वेन वैवः समंदर अष्टाय समजने भूलोकर हरिया केराणे आर्यावर्ताय कुमार्याले मासतम मासे शुभकारिक मासे शुभकारिक मासे पवित्र भाद्रपद मासे पितृप्रिय मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्याय सामध्यान्तरे नवम्यां वासनानिमित्तानं
सौम्य वासनधाम भगवान विष्णु परमात्मा प्रियदान पितृदेवता प्रियदान મનમાં તમારું નામ બોલી જવાનું પછી બોલવાનું મમ આ 500 ને હાથો માણો બેઠા જરાક તો આગળ કાઢો મમ આત્મન સ્મૃતિ સ્મૃતિ પુરાણોક્ત શાસ્ત્રોક્ત પુણ્ય ફલ પ્રાપ્તિ અર્થે અહમ મમ समस्त पितृ उद्धार हेतवे तथा च पितृनारायण असीम कृपा आशीर्वाद प्राप्ति अर्थे ब्राह्मण सहायेन यथाशक्ति दर्पण भगवान विष्णु स्मरण पूजनम सहित पिंडदान कर्मम करिष्ये पानी तमारी थाली में मूकी देओ तर्पण वाली थाली में पानी मूकी देओ फूल ની પાંખડી ની પણ તો આંગળીથી પાડ લેવાની પુનઃ જલમ ચમચી માં પાછું પાણી પકડો બધા અલગ અલગ ભગવાન ની દેવતા તાનો સૂર્ય દેવતા તાનો દિગ દેવતા તાનો જે જલમ સર્વામી એ પાણી તમારી તર્પણમાં મૂકી દો થાળીની અંદર ચમચી મૂકી દો અને વાટકીમાં અથવા લોટામાં ચમચી મૂકી દો તમારી થાળીમાં કોઈ લોટો મૂકેલો છે વાટકી મૂકેલી છે ચમચી મૂકેલી છે બહાર કાઢી નાખજો કોઈ તો હોની નોટ હોત તો મૂકી રાખેલી છે કાઢી નાખજો બહાર ભૂલે બધે ગાંડે કાકા ચાલો હવે माइक बंद कर खाली 2 मिनट जोड़ी दे ये एप्ली बंद करे काढ लागते पद्धती नाही तो आत्मा नाही आवे तो वीडियो खोटी लागते चालू करे तो कह दिया के हेलो वॉइस रो करके यार बहुत टीवी भी लागे हां हेलो 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 जरा वॉइस करनी ऐकाय नाही तर बस बस चाली ચાલો હવે બધાએ જમણા ચોટલી વાળા ભાગે અડકાઈ રાખવાનો જેની ચોટલી હોય તે ચોટલીને ગાંઠ મારવાનો ની હોય તો જમણો હાથ અડકાવવાનો મનમાં શિખા બંધન કરતા છે એવી ભાવના રાખવાની હરિ ઓમ માનસ્તો ગેનલયમાન આયુધ્યમાન ગોખુમાન સોય ખોરીનિગહ માનો મીરાનુબાનેનો બદરે દિગમંદર સદમિદવાહમહે શિખા બંધનાતે હસ્તમ પ્રખ્યાલ્ય ચોટલીને ગાંઠ માર્યા બાદ અડધી ચમચી બાજુ પર હાથ ધોઈ કાઢો બધા હાથ ધોવાનો કે તો અડધી ચમચી થી તો શેરડા રખે કરે હસ્ત પ્રક્ષાલ્ય હાથ ધોયા બાદ બધા હાથમાં ફૂલ ચોખા પકડવાના અહીંયા કર્મના સાક્ષી બતાવ્યા છે પેલો સાક્ષી ભગવાન દીપનારાયણ મંડપ પાસે દીવો પ્રગટાવેલો છે મંદિરમાં દીવો ચાલે છે તમને બધાને એક એક અગરબત્તી આપી છે वो कारीगर करना 3-4 रुपये गाड़ी ली हां मनवा दीवानु स्मरण क्रिया पर हरिओ मनाई पत्र बोधनंदारमन आत्रेवानाम दीपोंडकम कर्म साक्षेंदे भगवान दीपनारायण देवता पितानम गद्दा पुष्पाय सर्वयामी તમારા હાથમાંના પુષ્પ તમે જે અગરબત્તી મૂકી એની બાજુમાં મૂકી દેવ દીવાનું સ્મરણ કરી બધાએ બેઠા બેઠા વંદન કરી આપવાના વંદન કર્યા બાદ कर्मना बीजा साक्षी पूर्व दिशा अंदर भगवान सूर्यनारायण बदा वंदन करिया पर एक चक्रस्य दिव्य कनभूषणम समय बहुत सुमृतो पद्मस्त दिवाकरम भगवान सूर्यनारायण देवता पितान महा सूर्य भगवान वंदन કર્યા બાદ જેના સાનિધ્ય બેઠા છે ભગવાન
तड़केश्वर महादेव वंदन करिया पार तड़केश्वराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्मरण गुणगम वंदन प्रदः जेना किनारा पर बैठा छे वेती गंगा ने वंदन लिया पार कि गंगे जमुने सेव गोदासा देव नर्मदे सिंधुवारी जले विशुद्ध करो सर्वतीर्थादि स्मरण गुणगम वंदता देहा जोड़ी मनमा तमारा माता पिता स्मरण करे वंदन करिया अपना मातृ पितृ चढ़गम ले पियो महान माता पिता ने वंदन કર્યા બાદ જે કોઈ ગુરુદેવ ને માતાએ વંદન કર્યા अपना गुरु देवता માં સ્મરણ વડગામ વંદન કરતા બેઠા બેઠા ચાર દિશાને વંદન કર્યા अपना આકાશાત પટિગ્રામ યથાકર્ષાગ્રમ સર્વદેવ નમસ્કારમ કેશવમ પ્રતિગતે સ્થાન દેવતા ગ્રામ દેવતા कुल देवता में स्मरण वडगाम वंदनम करताम चार दिशा ने वंदन કર્યા બાદ તમારી થાળીમાં પાણી ભર્યું છે તર્પણ માટે એ પાણીની અંદર ફૂલ ચોખા જળાઈ દે અબીલ કલાલ વાળા ફૂલ ચોખા જળાઈ દેઓ ગંગા પુષ્પાન સમયામે ભગવાન જળ દેવતા પિતામાં ફૂલ ચોખા જળાયા બાદ અંદર દૂધ હોય તો મોકલવો તો વાંધો નહીં નહીં મોકલવો તો એક ચમચી દૂધ મૂકી આપો જેને દૂધ મૂકી દીધું છે તેને વાંધો નથી स्वयं सर्वयामी दूध मूक्या बाद ए थाळी अंदर जमणाथी वच्चेनी बे आंगળી પાણીમાં નાખવાની શરીર પર તમારી પૂજા સામગ્રી પર આજુબાજુ છાંટા નાખી દેવો હરિઓમ પવિત્રો પવિત્રો યશમન પુને આછો સભાય આછો જે બાજુ પર અડધી ચમચી હાથ લઈને બતાય હસ્તમ રક્ષાયમ तो ये આપણે પૂજાનો આરંભ કર્યો છે હા ગાયલું ગાય છે ગોથા ખાય ને હમજીને ગાય છે વૈકુંઠે જાય હા આજે તડકો નથી એટલે મજા હારી આવવાની હા હાની મજા 11 વાગે તો ઊંચા નીચા ખાલી જામનો કલાઈ મારા છે હા નહીં તો ટાઈમ કાઢને આવવાની હા આનંદની વાત છે તમે આવ્યા છે આ પિતૃકર્મ બહુ ઊંચા કર્મ છે કોઈને તેમ થાય કે બાપો ચાલી ગયા ને 12મું કર્યું પછી માથાફોડ કે કામ હું હા બાપાએ જમીન મૂકી ગયેલો 1 કરોડ ખાધી પછી બીજા થોડા આપી દે આપણે હા આખી જિંદગી લડીને મરી ગઈ અમારી હા માતા પિતા જે પિતૃઓ છે આપણા માટે જે કરી ગયેલા છે આ જીવન આપણી જ્યાં સુધી શરીરમાં તાકાત હોય ત્યાં સુધી આપણે પિતૃ કર્મ કરવા જરૂરી છે પહેલાના ડોહા લોકો ગાંડા ઉતરે ડાયા ઉતા આપણે બધા વચ્ચેની આઈટમ દોડાયા થઈ ગયા નિસર્ચ કરવાનું બધું ગૂગલ પર સર્ચ કર્યા કરીએ પછી સર્ચ કરીને વાંચવાનું છે કોઈ વાંચતા નથી હા એટલે બહુ ડાપણ કરતો હોય એટલે માનવાનું કે અંગૂઠા છાપ જ હોય બહુ હોશિયારી મારે તેમાં કઈ લેવાનું નહીં હોય સંપૂર્ણ કુંભો નો કરોતી શબ્દમ આખો ગળો ભરેલો ને પાણી કોઈ જે છલકાતો નથી અધૂરો ગળો છલકાય ગણો જ્યાં સારું કામ થતું હોય ને ત્યાં 1000 જણા વિઘ્ન કરવા આવે હા કોઈને સારું પાત્ર મળ્યું તો 5 જણા ફાટલું મારવા જાય ના ના કોહિયામાં તો હવા જ ના મળે તારા બાપનું હું જાય જ્યાં સારું થતું હોય ત્યાં બધા વિઘ્ન રાખવા જાય અહીંયા પિતૃ કર્મ કરવા બેઠા છે આ શ્રાદ્ધ કહેવાય અને કોઈ દિવંગત થયા હોય ને તેની પછાડીની ક્રિયા એને ઉત્તર ક્રિયા કહેવામાં આવે 10, 11, 12 અને 13 આને ઉત્તર ક્રિયા કહેવામાં આવે આત્માની ગતિ કરવાના કર્મ એને ઉત્તર ક્રિયા કહેવાય ઉત્તર ક્રિયા કર્યા પછી આત્માની ગતિ થાય ને આત્માના આશીર્વાદ મેળવવાનું કર્મ એટલે શ્રાદ્ધ ભાદરવા મહિનામાં પૂનમ થી અમાસ સુધીના 16 દિવસ લખ્યા છે શ્રાદ્ધ પક્ષ પિતૃ પક્ષ આમાં કોઈ માંગલિક પ્રસંગ સત્યનારાયણની કથા હોમ કઈ થઈ શકતો નથી ખાલી પિતૃના તર્પણ થાય વાહ મુકાય આ પિતૃ કર્મ થાય આમાં આ કર્મ થકી પિતૃઓને આપણા તૃપ્તિ થાય ને આપણને આશીર્વાદ આપે હા કોઈ એમ કે મહારાજ ડોહો તો 50 વર્ષ પહેલા ચાલી ગયેલો અને પાણી મળે ખરું કે ગરુડ પુરાણ અને વિષ્ણુ પુરાણ નામના આપણા જે પુરાણો છે તે શાસ્ત્રો વાંચો એમાં લખ્યું છે 50 વર્ષ પહેલા કે 100 વર્ષ પહેલા ડોહો ચાલી ગયેલો હોય
એનું નામનું પાણી મૂકી એટલે જે યોનિમાં એને જન્મ મળ્યો ને એ યોનિમાં એની તૃપ્તિ થાય. આવું આપણા શાસ્ત્ર પુરાણ કહે છે. હા, એટલે ક્રિયા કરીએ છે કદી વ્યર્થ જવાની નથી અને કર્મનું ફળ અવશ્ય પ્રાપ્ત થવાનું છે. કર્મ કોઈને છોડવાના નથી એટલું યાદ રાખજો. અને ભગવાને કર્મમાંથી એની માયને પણ તાકાત મૂકી નથી એટલું જાણી લેજો. કૃષ્ણ ભગવાને એની માને પણ છોડી નથી. રામ અવતારમાં કઈ કઈ માંગ્યું કે મારા ભરતને ગાદી તારા રામને 14 વર્ષ વનવાસ. એ કૌશલ્યાથી રામને 14 વર્ષ છૂટો પાડ્યો. કૃષ્ણ અવતારમાં દેવકીએ જન્મ આપ્યો ને વસુદેવ કૃષ્ણ ભગવાનને ટોપલામાં મૂકીને મૂકી આવ્યા કા યશોદા ત્યાં. એ દેવકીને કઈ ને યશોદાને કૌશલ્યા. એટલે દેવકી ભગવાનને મળી કૃષ્ણને છૂટી પડી જેલમાંથી. ભગવાને છોડાવી. દેવકી રડવા લાગી, પ્રભુ તમે આટલા વર્ષ મને કેમ વિખૂટી પાડી તમારા? કૃષ્ણ ભગવાન હસીને કહેવા લાગ્યા કે રામ અવતારમાં તું એ મારી માથી મને 14 વર્ષ છૂટો પાડેલો. આ અવતારમાં તું તારા દીકરાથી 14 વર્ષ છૂટી પડી. હા, ભગવાને એની માને પણ દંડ આપ્યો જ છે. તો આપણને છોડવાનો છે કે? માણસ મહાન નથી, એનો સમય મહાન છે એટલું યાદ રાખજો. અર્જુન જેવા અર્જુનને પણ કાબાએ લૂંટેલો. જેના ગાંડીની ડંકાથી તણેલો ગુજી જતા એ ગાંડી ધારી અર્જુનને પણ કાબા લોકોએ લૂંટ્યો. ચિત્રેહાલ કરી નાખ્યો, ભિખારીઓ બનાવી દીધો. કૃષ્ણ ભગવાન પૂછે છે અર્જુનને, પાર્થ તારી આવી દશા કોણે કરી? તો અર્જુન ભગવાનને કે પ્રભુ મને કાબા લોકોએ લૂંટ્યો. કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે અર્જુન પેલો સમય તારો મહાન હતો, હવે તારો સમય પૂરો થયો. હવે કલિયુગની કહાની ચાલુ થઈ ગઈ. આ સંસારમાં રહેવામાં મજા નથી. અર્જુન જેવો અર્જુન પણ કાબાથી લૂંટાયેલો. હા, ને હરામખોર માણસ હોય ને હંમેશા લોકોને દુખી કરવામાં જ માને. ને હરામખોરની પછાડી લાંબી લાઈન હોય એટલી યાદ રાખજો. નાગાની ગાલની જ વધારે ગાડી ચાલે. સાચો માણસ હોય ને કોઈ સાથ નહીં આપે. સાચો માણસ હંમેશા એટલો જ હોય. હા, એટલું યાદ રાખજો. સત્યની જીત તો થવાની જ છે. પાંડવોને બહુ દુખી ગયા, પણ છેલ્લે ગાદીમાં તો પાંડવો જ બેઠા. રામને 14 વર્ષ વનવાસ આપ્યો, પણ છેલ્લે રામ જ ગાદીએ બેઠા. ફૂલડા જ દર્શે, પતરા તો ડૂબવાના જ છે એટલું યાદ રાખજો. ગમે એટલી હોશિયારી મારો, ભગવાનની સામે કોઈની હોશિયારી ચાલવાની નથી. ભગવાનનો પરમ ભક્ત રાવણ. જય પરમાત્મા. પહેલો તમે યાદ કરો. આ રતનભાઈ આવે જય પરમાત્મા કરી દેવો. મોટોની બહુ મોટી આઈટમ છે. જય પરમાત્મા. હા, રાવણનું નામ સાંભળ્યું હશે. ખરેખર નામ રાવણની પ્લેન નામ દશાનન. ભગવાનને મળવા માટે 9 ડોકા કાપી નાખ્યા. 10મું ડોકું કાપે ને એટલે મહાદેવ સામે આવીને ઉભા રહી ગયા. દશાનન તને શું જોઈએ? આપણે શું નાખે? ભગવાન 2-5 કરોડનું બેંક બેલેન્સ આપશે, મોટો બંગલો આપશે, 25-30 વીઘા જમીન આપશે, પાટણામાં હડી આપશે. આ બધું આપ્યું લફો જ મારી જાય તો બધું જ નકામ. હા, માગવા જેટલી બુદ્ધિ નીકળે આપણામાં. તો રાવણે શું માંગ્યું? મહાદેવ તમારા ભક્તમાં પહેલું નામ મારું ચાલુ છે. ભગવાન ખુશ થઈ ગયા. આ 9 ડોકા કાપી કાપીને ભક્તિ મારી માંગી. દશાનન તારી ઉપર કોઈ જહે નહીં. આજે માં ટોપમાં નામ રાવણનું જ ચાલે. મહાદેવના 3 જ ભક્ત. એક તો રાવણ, બીજા નંદી મહારાજ, ત્રીજા નારાયણ વિષ્ણુ પોતે. આ 3 પરમ ભક્ત ભગવાન મહાદેવના. અને 3માં પણ મહાદેવમાં રાવણનું નામ જ અગાડી ચાલે. હા, ભગવાને એને નહીં છોડ્યો. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું જ બ્રહ્મ છું. અમસ્વી ભવતુનો ભૂતોનો ભવિષ્યતિ. મારા જેવો કોઈ થયેલો નહીં ને થશે નહીં. રાવણને આવો અહંકાર નહીં ગયો. રાવણનો નાશ થઈ ગયો. હા, રાવણને તો ખબર હતી કે મને મારવા માટે કોઈ આંડું પાંડુનું કામ નથી. ભગવાન નારાયણે જન્મ લેવો પડશે અને મારો તો 100% મોક્ષ છે ને છે જ. તો મારી પછાડી મારી પ્રજાનો શું થશે? બહુ લાંબુ વિચાર આવ્યું.
આમ વિચાર કર્યો અને પછી કીધું સીતા માતાને લઈ આવ્યો. જાણ્યો કે માતાજીને લેવા માટે તો ભગવાન આવશે, મને તો મારે પણ મારી લંકાને ભગવાન મારે, મારો તો મોક્ષ થાય પણ આખા કુળનો પણ મોક્ષ રહે. હા, આવું લાગુ વિચારીને ભગવાન સીતા માતાને લઈ આવ્યા રાવણ. અને ભગવાન આવ્યા, રાવણને તો માર્યો પણ ભગવાને લંકા નગરીના બધાને રાક્ષસોને માર્યા. રાવણ તો મોક્ષે ગયો પણ આખી લંકાને મોક્ષ લઈ ગયો. સમાજમાં જે સારું કામ કરતો હોય ને તે નાગો જ, જે બધાનું વિચારે ને હંમેશા નઠારો જ રહે, એ પોતાનું વિચારે ને તો સાહેબમાં ફરે, બધાને સલામ મારે. હા, કોઈ લીડરશિપ લઈને કઈ સારું કામ કરતો હોય ને, હા પૈસા ખાઈ ગયો બી તો પૈસા મતતા હે દોડધામ કરતો હે, તમે કરી દો દોડધામ તો ખબર પડે. લાખ રૂપિયા દાન આપવું હેલું છે, પણ લાખ રૂપિયા દાન ને એની વ્યવસ્થા કરવી બહુ અઘરી છે. 550-6 માણ આપણે બેહી ગયા, આના પછાડી બધાની વ્યવસ્થા કરવાની, ભોજનથી માંડી બધાની વ્યવસ્થા કરવી બહુ અઘરી છે. આ ધન્યવાદ છે ગોળથલના બધા ભાવિક ભક્તોને, ભાવિક બધા ભાઈઓને, જેણે તમને આટલો સહકાર આપ્યો ને આટલી સેવા આપી. આવું તો હાહાવાળા હો નહીં આપે ભાઈ. ભગવાન તો જમાઈ એક વાર સુધી લાડકો લાગે પછી તો વાતર આમનો એમ કે હા આ દર વર્ષે તમને આટલી સેવા આપે, ધન્યવાદ છે. હા, આ સેવા કોઈ નહીં આપે ભાઈ. હા, પૈસા ખર્ચતા પણ આવી સેવા નહીં મળે. આ વિશ્વાસ વાળી સેવા આપે. આમાં એ લોકોને કશું મળવા નથી, ખાલી પુણ્ય જ મળશે. હા, પૈસા તો ગમે ત્યાંથી કમાઈ લેવાય ભાઈ, પુણ્ય કમાવવું અઘરું છે ભાઈ. હા, પુણ્ય મળી જાય ને તો પૈસા પછી બહાર ને ત્યારે આવે. હા, દુર્યોધને શું માંગ્યું? નારાયણ સેના માંગી. અને અર્જુને શું માંગ્યું? નારાયણ માંગ્યું. દુર્યોધન સભામાં ગઈને ખુશ થવા લાગ્યો. અર્જુનને કીધું કે ભાઈ અર્જુન તો મૂર્ખ જેવો, એને કઈ માંગતા હોય નહીં આવડ્યું. તો સતપુરી મામા કે તું શું માંગ્યો ભાઈ? હું તો નારાયણ સેના માંગ્યો. એટલે સતપુરી મામાએ માથે હાથ દીધો, ગાંડા હવે આપણું પરાજય નિશ્ચિત છે. આ નારાયણ આવી 6 નારાયણ સેનાને પણ બહારે પડશે. ગાંડા નારાયણ માંગવું જોઈએ ને તારે, તો પેલા ગાંડાને બુદ્ધિ હું. હા, ભગવાન જો માંગશે તો પછી વાંધો જ નહીં આવે, પણ નારાયણ સેના માંગી દે. હા, ગમે તેટલું માણસ પૂરું ઈચ્છે ને, પણ જેની માથા પર ભગવાનનો હાથ હોય ને, જિંદગીમાં એનો કોઈ વાંધો આવતો નથી. ભગવાનનો હાથ ક્યારે પડે? જ્યારે સારા કર્મો કરીએ ત્યારે. દબંગગીરી તો ભગવાને કોઈની નહીં ચલાવેલી, એટલું યાદ રાખજો. હા, સારા કર્મો કરે આડા આવવાના જ છે. અને બધા કે પાપ ધોયા, જિંદગીમાં પાપ ધોવાતા નથી, એટલું યાદ રાખજો. ગંગા ખાલી શરીરને પવિત્ર કરે છે, મનને પવિત્ર કરતી નથી. એટલે મનને પવિત્ર કરવા માટે સારા વિચારો જોઈએ, સારું આચરણ જોઈએ. ગંગાજીને પૂછ્યું તારામાં આટલા બધા પાપી નહીં જાય? ગંગાજી તમે તો મેલા થઈ જતા હે. ગંગાજી એવો હસને જવાબ આપ્યો કે મારામાં એક પુણ્યશાળી આત્મા નાઈ જાય ને તો બધી મારી મલિનતા ધોવાઈ જાય. હા, આ બધા બેઠા છે ને આટલા બધા, ખાલી 2 જ વ્યક્તિ શ્રદ્ધાથી કરે ને તો 550-6 જણા બધાનું પુણ્ય ફળીભૂત થશે. એટલા સમૂહ શ્રાદ્ધમાં બેહાડીએ અને બધા પર મારી નજર રહે હે કે ભાઈ. એટલું યાદ રાખજો, કોઈને ગાળતો નહીં પાડવા દે. તમારા મને કે આટલા બેઠા થઈ મહારાજે લોકડો પાડી આના કરા ખબર હોય ત્યારે બધો બધાઈ રહ્યો, પણ જ્યારે ધાક લાગે ત્યારે ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે ટેપ થાય કે જેફા કાઢલા હારા ભાઈ, ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે બહુ ડાક લાગે. આટલું આખું જ 7 કલાક પાછી કે મહારાજ આટલી લાઈનમાં ગમે ત્યાંથી ચાંદલો થાય. હા, ચાંદલો કરવા ત્યારે બીક લાગે, બાકી આવું કર્મ કરવાનો તો આના કરતા ડબલ હોય તેવું નહીં બધું. હા, કાળજી તો બરાબર આપીશ, એટલું યાદ રાખજો. કૌરવનો ગુરુ પણ દ્રોણ જ હતા અને પાંડવના ગુરુ પણ દ્રોણ જ હતા, એટલું તમને ખબર હશે. કૌરવ લોકોને ભણાવતા દ્રોણ, એ દ્રોણની સામે કૌરવ લોકો બેઠા અને પાંડવમાં અર્જુનને કાં બેહાડલો? ચંપલ હાથવા હારું. પરીક્ષા આપવાનો વખત આવ્યો ને, કૌરવને કઈ આવડ્યું ને હાજરને. અર્જુન ઉભો થયો, પ્રભુ તમે કહેતા હોય તો ચકલીની આંખ વીંધીને બતાવો.
ગાંડા હો મારી સામે બેઠા એને નહીં આવડું તને શું આવડવાનું? અર્જુન કે વિશ્વાસ તો મૂકો મારા પર. ઘરે ત્રણે કીધું કે ચકલીની આંખ વીધી બતાવો. એટલે અર્જુને ચકલીની આંખ વીધી નાખી. ત્રણ પૂછ્યું એને ભાઈ આ હોને નહીં આવડું તને ક્યાંથી આવડી ગયું? અર્જુને બહુ સારો જવાબ આપ્યો. પ્રભુ જ્યાં તમે ભણાવતા હતા ને ત્યારે આ હોનું ધ્યાન તમારામાં નહીં હતું, તો મારું ધ્યાન તમારામાં જ હતું. હા, આ વાત તો ભાઈ તમે જાણી ગયા, તમારે ક્યાં ધ્યાન રાખવાનું છે. કોણ મિસ કોલ આપતો ને કોણ ના ફરી નહીં આવ્યું. હા, મહારાજ શું કે શું કરાવે તેના પર જ ધ્યાન આપવાનું. પછી કે નાય નાય ઢોળતો તો ગયેલા પણ નાય દુખતી આપતું, પગા દુખતી નાય આપતું. હા, વાંધો વચતો કરવાનું કામ માણસનું. એટલે ભગવાન જાણે કે માણસને લઈ ગયો ને તો લંકા સુધીનો પૂરો નહીં બને. અઢળી નાય છૂટકે નીકળ્યા લવાડાઈ કરીને. એટલે વાંદરાને લઈ ગયેલા. એ વાંદરાને લઈ ગયા ને એટલે આટલો પુલ આખો બન્યો લંકા સુધીનો. બાકી માણસને જો લઈ ગયા ને આ એક ધોળીનો આટલી રામાયણ પૂલ 72 ને પણ અઢળી નાય આવશે અડધો પુલ મૂકીને. તો ભગવાન તો હોશિયાર કે માણસ પર વિશ્વાસ મૂકને કોઈ જે સાર્થક થવાનો નથી, એટલે પશુને હાથ રાખ્યા વાંદરાને. અને પુલ બનાવ્યો તો વાંદરાએ ભગવાન કરતા સુધી જવાનો. હા, અને ભગવાન લંકા સુધી પહોંચ્યા. હા, માણસ એટલો બધો સ્વાર્થી છે ને, કેટલી ગાડી આપે તો તમારો નહીં થાય. હા, સ્વભાવ છે. અમુક માણસ નઠારા હોય ને એની ગમે એટલી તમે સેવા કરો, તમને તકલીફ આપવાનો, કારણ કે સ્વભાવ છે. સમુદ્રમાં કેટલી નદીનું પાણી મિક્સ થાય છે, સંગમ કહીએ આપણે, તો સમુદ્રનું પાણી ત્યાગજો, સારું જ લાગે. હા, આટલી નદી ભેગી થાય, આટલા વરાળનું પાણી ભેગું થાય તો પણ એની ખારાશ છોડતો નથી. એનો સ્વભાવ છે. કારેલાના છોડિયામાં ગમે એટલું ખાંડનું પાણી રેડો ને તો વેલા પર કારેલું લાગે ને કડવું જ લાગે. કડવાશનો સ્વભાવ છે. હા, ખોટાને સાથ આપો એના કરતા સચ્ચાઈને સાથ આપો. પેલા કર્ણ રાજાએ જિંદગીમાં કોઈ પાપ નીકળ્યું. હા, જિંદગીમાં કોઈ જ પાપ નીકળ્યું. પણ છેલ્લે નરકે જવું પડલું. કેમ? દોસ્તા ટાઈમ પકડાઈ ગયેલો ભાઈ દુર્યોધન. હા, દુર્યોધન પકડાઈ ગયેલો દોસ્તારમાં. હા ભાઈ હા કહી કીધું એટલે એના પાપે એને નરકે જવું પડ્યું. નાગો છેલ્લે નાગો જ એટલું યાદ રાખજો. અને હારો માણસ છેલ્લે હારો જ રહે. કૌરવો બધા નર્કમાં ગયા અને પાંડવ સ્વર્ગે ગયા. સ્વર્ગમાં પાંડવને ગમે નહીં, મૂંઝાયેલા રહે. ભગવાને પૂછી પાડ્યું ભાઈ તમને હાની તકલીફ આવે મૂંઝાયેલા રહે? કે પાંડવે જવાબ આપ્યો પ્રભુ જીવતા હતા ત્યારે 105 હતા, મહિલા પછી 5 જ રહી ગયા. અમને એ ગમે નહીં, કાં તો નર્કમાં અમને મોકલી આપો કાં તો એ લોકોને એ લઈ આવો. ભગવાન કે આ બે વસ્તુ બને નહીં. તો પેલા પાંડવ રડવા લાગે પ્રભુ એકવાર અમારા ભાઈની દશા જોવા તો લઈ જાઓ અમને. ભગવાન કે હા એ વસ્તુ તમને કરી આપું. એ પાંડવને લઈ ગયા નર્કના કુંડમાં. આ ભાઈની દશા જોઈને પાંડવ રડી પડ્યા, ભગવાનના પગ પકડી લે. પ્રભુ જોયો તો અમારા બધા જ પુણ્ય લઈ લે, પણ આ લોકોને બધાને સ્વર્ગમાં લઈ લે, મુક્તિ આપો એની. બહુ આજીજી કરીને ભગવાન માની ગયા. નર્કના કુંડમાંથી ઉપાડી જે પાંડવની પાર્ટીમાં આવે ને બધાને સ્વર્ગ. 99 જણા બહાર નીકળ્યા. એક આરામખોરની નીકળ્યો. પણ દુર્યોધન હા નર્કના કુંડમાં એકલો બેહી ગયો અને કુંડમાંથી બુંબાડી. ભલે આખી જિંદગી એકલો રહેવા, પણ પાંડવ સાથે સંધિ કરવાનું નથી. ભગવાન ખુશ થઈ ગયા. હા, તું નર્કમાં એકલો રહી ગયો પણ તારી જીભ નથી છોડી. હે દુર્યોધન મારા તરફથી તને સ્વર્ગ આપું. ભગવાને એને સ્વર્ગ આપી દીધું, કારણ કે જીદ પકડી લીધી. એકલો રહી ગયો તો તને છોડ્યું નહીં હતી એને. આપણે તો આ વર્ષે તો પેલા કોંગ્રેસમાં આવતા ભાજપમાં વચ્ચે ગાલપાડ નાખી પાર્ટી બદલાય કરે. હે માય બાપ બદલી કર ભાઈ, પાર્ટી કેમ નહીં બદલે? માય બાપ કઈ રીતે બદલાય? કુંવારા ત્યારે પેલા મમ્મી પપ્પા કે જન્મ આપે તને, પહેણા પછી હારું હારા ને મમ્મી પપ્પા થઈ જાય. ને આ બાજના ડોહા ડોહી તો બચપા હરો જો માંડો પડ્યો તો આખી રાત ખાટલામાં બેસી રહી. અને બાપ જો માંડો પડે ના હો જે તો કાંઈ નાય ત્યાં કાંઈ ના થાય. બાપને જપસી પાણીઓ મોડા મૂકવાની જાય તો હરાને હરો આખી રાત બેસી ખાટલામાં. માય બાપ બદલી કાઢે. હા, અને માય બાપના ફોટા ક્યારે સ્ટેટસમાં ખબર કે મરી જાય ત્યારે
મિસ યુ ડેડ ને મિસ યુ મોમ. ડોહાડી તો દર દીધે તારે ફોટા આવ્યા કરે, વાઇફ ઇઝ માય લાઈફ. હે ડોહાડી તો દર દીધે તારે આહુની બર્થડે આવે, હારીની બર્થડે આવે, બાપની તો બર્થડે જ નહીં આવે, બિચારાની માયની તો બર્થડે જ નહીં આવે, હાહુ હારાની બધાની બર્થડે આવે. હે જેને જન્મ આપ્યો છે ને તેની કદર કરતા તો શીખો. હા ઉબરા છોડી ડુંગરે પહોંચી જાય, બધા શબ્દ સૂકી જાય ને કાકા જાય. 1000-2000 નો ધુમાડો કાઢ નાખે એના કરતા બહોની હાડી માયને લઈ આપો, શબ્દ સૂકી ઘેરે મળો આવે. જેને જોઈ ને ના બહુ ઉબડા પડે, જેને જોઈ ને તેને માનતા જ નથી આપણે. હા આ શંકર ભગવાનનો જાણે દેખાતો થવા તો બધા ટપલી મારી જાય મને, એટલે દેખાવાનું બંધ કરી દીધું એટલે બધા બહુ ઉબડા પડી આપણે એની પાસે. હા બાકી એ જો દેખાતો હતો તો એનો કોઈ ઘંટે નહીં ભાઈ. હા તો કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે મા બાપની કદર કરો, જીવતા જીવે ઠારો ને મર્યા પછી દેશીના લાડવા ખવડાવવાની જરૂર નથી. જીવતા જીવે ઠારે ને મર્યા પછી દુનિયા ભરની રામાયણ. હા માણો બા તો બહુ હાજો હતો એટલે જ રાખેલો, બાકી માણસો લાતમને કાઢે. હા માય બાપ લોકો કાયર નથી. હા જાણે ખાતા નહીં આવડતા હોય, બોલતા નહીં આવડતું, ચાલતા નહીં આવડતું, તેને મજબૂત આટલા મોટા કર્યા કે માય બાપ કાયર નથી, લાચાર છે. નખરે ખાઈને પી ખાઈ જાય, કચરું મારા દવા પી જાય, ઘરે ફાવા ખાઈ જાય, તમારી આખી જિંદગી બગડી જાય. આવો ભીખ રાખી રાખીને પેલા કોરો જે કઈ ડિમાન્ડ કરે પહોંચી પાડે ને. હા એ માય બાપ લોકો લાચાર છે, કાયર નથી. એ લાચારી ક્યારે સમજ પડે? જ્યારે આપણે માય બાપ બનવું ત્યારે. હા આપણો કોહો આપણા પર ઘોડો કરે ત્યારે ખબર પડે નાય નાય મારા બાહને કોઈ આપતા પડી તેની માણો વારો આવી ગયો. ભગવાન કોઈને છોડવાનો નથી એટલું યાદ રાખજો. હા ને પાપની ધોવાઈની સામાન્ય વ્યાખ્યા આપી દેવું. પાપ જિંદગીમાં ધોવાતા નથી. એ પાપ જો ધોવાતા હતા ને તો ભીષ્મ પિતાએ બાળની શૈયા પર હોવું જ નહીં પડતું. ભીષ્મ પિતા પાસે ઈચ્છા મૃત્યુ હતું, જ્યારે ધારે ત્યાં મૃત્યુ માગી શકતા. હા બાળની શૈયા પર હુંતા ને ત્યારે ભગવાન પૂછે છે ભીષ્મ પિતાને, પિતામાં તમે આટલી બધી શરીરને વેદના કેમ આપો, મૃત્યુ માગી લેવ. તો ભીષ્મ પિતા હસીને કહે, પ્રભુ હજુ મારા પાપ ધોવાના બાકી છે. ભગવાન કે મારી જાણમાં તમે કોઈ પાપ જ નથી કર્યું. તો ભીષ્મ પિતાએ જવાબ આપ્યો, પ્રભુ જ્યારે મારી પુત્ર વધુ દ્રૌપદીના ચીરહરણ થયેલા ને એ સભામાં હાજરીમાં હું પણ બેઠેલો હતો. આ જાતે તો રોકી હકાતે પણ માથી રોકાયેલું નહીં. આ દુર્યોધન ને સુશાસન જેટલા પાપી ને એટલો પાપી હું પણ ગણાવ, એટલે મને મારા પાપ ધોવા દેવ. ઉત્તરાયણ સુધી મકર સંક્રાંતિ સુધી બાળની શૈયા પર હોઈ રહ્યા. મકર સંક્રાંતિ આવીને પછી ભગવાનને કીધું, હવે પ્રભુ મારા પાપ ધોવાઈ ગયા, હવે મને મૃત્યુ આપો. ભીષ્મની તો માં જ ગંગા હતી તો પણ એને પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવું પડેલું. આપણી તો કોઈ હસ્તી નથી. પાપ ધોવાતા નથી પણ એનું પ્રાયશ્ચિત થાય. હા આ પ્રાયશ્ચિત કરીએ ને એટલે બધા પાપો આપણના મુક્ત થાય. આ સત્કર્મ દ્વારા જે પુણ્ય ઉપાર્જન થાય ને આપણું તો કલ્યાણ થાય પણ આપણા પરિવારનું પણ કલ્યાણ થાય. ને માણસનામાં અહંકાર આવે ને એટલે માનવાનો એની વેલિડિટી વેલી પૂરી. હા અહંકાર બહુ જાત જાતનો ભાઈ. હા કે અર્જુનને અહંકાર આવી ગયો કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં. પેલા કર્ણ રાજા એક તીર માર્યું અને અર્જુનનો 2 ડગલા રથ પછાડી ગયો. અર્જુન હસવા લાગ્યો. કૃષ્ણ ભગવાને જાણ્યું આ તો ગાલ પાડવાનો કઈ અભિમાન આવી ગયો એનામાં. કૃષ્ણ ભગવાન પૂછે, પાર્થ આટલો બધો ખુશ કેમ થાય છે? તો પ્રભુને કહે છે, પ્રભુ આ કર્ણના તીરમાં કોઈ તાકાત નથી. એને તીર માર્યું ખાલી 2 ડગલા જ રથ મારો પછાડી ગયો. હું જો મારું તો રથ કાં પછાડી દેવો? ત્યારે ભગવાન કીધું, ગાંડા તું શાંત થા. તારો રથ આખું એ કઈ આટલું પાટું ડાયવર નથી. હું આ સૃષ્ટિને ચલાવનારો નારાયણ પોતે એવું છું. તારી ધજા પર કોણ બેઠલા? હનુમાનજી મહારાજ, 12મો રુદ્ર, શંકર ભગવાન પોતે, શંકર દાદા પોતે ધજા પર બેઠલા અને નારાયણ રથ હાકે. આ બેનો વજન તારા રથ પર તો પણ તારો 2 ડગલા પછાડી ગયો રથ. અમે બેજો ને તારી દશા શું થાય? આટલું જ કીધું એટલે અર્જુનનું અભિમાન ઉતરી ગયું કે એની વાત સાચી છે તમારી. હા
એટલે અહંકાર આવે ને એટલે એનો નાશ થવાનો જ. સમજાવવાનું કારણ હું તમને આ સત્સંગ સમાન કોઈ જ્ઞાન નથી અને અન્ન સમાન કોઈ દાન નથી. અને જેવું મળે તેવું આનંદથી ખાઈ લેવાનું. પણ સ્વભાવ વાંધા વચ્ચેનો બહુ કોઈને ના કિયા ને આ પોહિયા લગનમાં તો પેલા પણ દસા ના હાજા હતા. દાળમાં બહુ મજા નહીં હતી. 4-5 દાળ તો લઈ ગઈ પાછો કે દાળમાં મજા નહીં હતી. મજા નહીં તો 4 દાળ હાના રૂપી ત્યાં જાઓ ને તેને સહકાર આપો. એની ખોદવામાં નિંદા કુટલીમાં જિંદગીમાં પડવું નહીં. કે જે નિંદા કુટલી કરે ને માનવાનું કે એને તકલીફ આવવાની. આપણે એક આંગળી કોઈના બાજુ બતાવીએ 3 આંગળી તો આપણા બાજુ જો એટલું યાદ રાખજો. આપણે કોઈને પાડવા મતવું આપણને પાડવા માટે ઉપરવાળો બેઠલો જ છે. પહેલા તો ચિત્રગુપ્ત કપડા લઈને બેઠલો છે. હવે તો લેપટોપ લઈને બેસી ગયેલો. હા આ જન્મ કરેલું આ જન્મને ભોગવીને જવાનું. આવતા જન્મની કોઈ રાહ જોવી નહીં. હવે આપણે આ સત્કર્મ છે તર્પણ ક્રિયા. પહેલી આવશે આપણી ક્રિયા તર્પણની. પહેલું તર્પણ તીર્થ તર્પણ. બધા એક ડાબલો લઈ લેવાનો છે. તર્પણ માટે એક ડાબલો લઈ લે. થાળી પર મૂકી દેવ. હવે કોઈ આસન જો નહીં બનાવ્યું ડાબલાનું એક ડાબલાનું આસન બનાવી દેવાનું. એ ડાબલાનું આસનમાં મૂળું એનું ખરડા બાજુ રાખવાનું. મૂળિયા વાળો ભાગ ખરડા બાજુ રાખજો. અમુક તો બહુ વીઆઈપી કોટામાં રહી ગયેલા મારા કિમિયા જેવા કાંઈ નહીં આસોજી કાઢે તેવો વાંધો નહીં. કટક એટલી તો ભગવાને આપણા બહુ દયા કરી છે ભાઈ કે બોલો બધો તાપ નહીં મળે. ચાલો હવે પહેલું તર્પણ આવશે તીર્થ તર્પણ. બધાએ દાખલો લેવાનો. કોઈ કોઈની ખારી બાજુ હોપારી છે ભાઈ કાઢી બાજુ બહાર ને ભાવડ આજે તો કાઢી નાખે. ચાલો દાખલો લઈ લેવ. એ દાખલાનો મૂળ વાળો ભાગ ખરડા બાજુ રાખવાનો. ખોખો ભરવાનો અને સીધું પાણી મૂકવાનું. પેલો ભાઈ મુખની બાજુમાં જમણા ખબર ગરમ કરી ભારે એકદમ ધ્યાનથી થઈ ગયો. બધું જ યા કરશે હે ભાઈ. માળા પોરે દોરો તૂટતા હાથમાં રહી જાય એક જ માણસો સમજે તે બ્રહ્મ ભણે. હા આનો જો અર્થ સમજ પડી જાય ને તરી ગયા માનવાનું. હા ગુનો કોઈનો ને કોઈનો મારા મિથ્યા માયા ઉલ્લાસ. અમારી ડોહાડીને અમારો પોહો કિડની માંગતો કોઈ બાપ આપે કે નાય નાય મરી જામશે ત્યારે ખબર પડે પોહો કેનો અને પોહી કેનો. હા આકાશની બધા મહાન પુરુષો બહુ સારા ભજન લખી ગયેલા. આપણે ખાલી ગાયે એટલું જ છે. બાકી એ ભજનનો મર્મ જો સમજી જાય ને તો જીવવામાં આનંદ આવી જાય. સ્વર્ગ શોધવાની પણ જરૂર નહીં પડે. હા ચાલો હવે દાબલો લેવાનો. ખોબો ભરવાનો અને સીધું પાણી ભગવાન સૂર્યનારાયણ સીધું પાણી મૂક્યા કરો. બસ એ રીતે મૂકો પાણી. હરિઓમ પુષ્કરાદ્યા નિર્ધારે ગંગા આસુદા આગચ્છન્તુ ભોજનાને શ્રાદ્ધકાલે શ્રામમ પુષ્કર દેવતા એસકા વિષ્ણુમાં મહાકાય કલ્પાંતો ધનવમ ભૈરવાય મસ્તોભ્યમ અનુગદાતા તુમાસે ભૈરવ દેવતા એસકા પ્રભાતે વહતી ગંગા મધ્યાંતરે તુ સરસ્વતી अपरांते सर्वतीर्थाने रात्रो वैती नर्मदा नर्मदा एसर्गः जाह्नवी सदपुण्यः ब्रह्मत्या विनाशिनां मानसविशेषेणां गंगा पापणाने गंगा एसर्गः जाह्नवी सदपुण्यः ब्रह्मत्या विनाशिनां मानसविशेषेणां गंगा पापणाने गंगा एसर्गः तपस्या रविवाणं स्नान करवातेरम तत्व टेटेरवे तापी एसरहम मुक्ति दर्शनाने जाने ज्ञान बलम नर्मदा सलिला खेटम सर्व पापणाय नर्मदा एसरहम ईम मही महामुनियान महापादकनाशनम दशनाथ दशना देवी ब्रह्महत्यादो मही एसरहम मही एसरहम मही एसरहम
સર્વપ્રથમમાં ડાબડો મૂકી દેવાનો તમારી થાળી ઉપર. ડાબડો મૂકી દેવો. ચમચીમાં બધાએ પાણી પકડી રાખવાનું. ચમચી જમણા હાથમાં, વીંટીવાળા હાથમાં પકડી રાખો. હરિઓમ દેવાય બાલા લક્ષ્મી મહાવિષ્ણુ વિદ્યાધર ત્રિસાવિનામ કૃષ્ણાલમ કહીએ તી જલમ સર્વયામે. એ ચમચીમાંનું પાણી તમારી તર્પણવાળી થાળીમાં મૂકી દેવો. ચમચી મૂકી દેવો. એ થાળીમાંથી 3 વખત શરીર પર છાંટો નાખી આપો. ગંગે જમને સેવમ ગોદાવરી હૃદય નર્મદે સિંધુ કાગરે જલેશ વિસર્જન. ડાબડો લઈ લેવાનો. મૂળવાળો ભાગ તમારી તર્પણવાળી થાળીમાં ફેરવી આપો. મૂળવાળો ભાગ ફેરવો, અંદર ગોળ ફેરવો. હરિભાગીરથ જગદમ નમઃ. દર્ભદેને 4 દિશા વંદન કરી આપવાના. નારાયણ નમસ્તુભ્યમ નરો ચેવરદમ દેવી સતી વ્યાસો તપો જય મોદી વેદ. ડાબડો મૂકી દેવાનો. ચમચીમાં ફરી પાણી પકડી રાખવાનો. હરિઓમ અનેન બ્રહ્મજ્ઞેન પરમેશ્વર પ્રિયદાત્મઃ. પાણી થાળીમાં મૂકી દેવો. પાછું પાણી લેવો. બ્રહ્મ યજ્ઞ ભૂતમ દેવ ઋષિ મનુષ્ય પિતૃ તર્પણમ કરીશે. પાણી મૂકી દેવો થાળીની અંદર. ચમચી મૂકી દેવાની. હવે જે તર્પણ આવે છે એ દેવ તર્પણ છે. હા, એ દેવ તર્પણમાં ડાબડો લેવાનો. જે રીતે પાણી મૂકતા તે રીતે સીધું પાણી મૂક્યા કરો. મૂકતા નહોતા તે મૂકો બધા પાણી પાછા. ઓમ તીર્થાય નમઃ. તીર્થાય નમઃ. તીર્થરાજાય નમઃ. તીર્થરાજાય નમઃ. મોદાય નમઃ. મોદાય નમઃ. પ્રમોદાય નમઃ. પ્રમોદાય નમઃ. સન્મુખાય નમઃ. સન્મુખાય નમઃ. સુમુખાય નમઃ. સુમુખાય નમઃ. દુર્મુખાય નમઃ. દુર્મુખાય નમઃ. વિઘ્નાય નમઃ. વિઘ્નાય નમઃ. વિઘ્નકર્ત્રે નમઃ. વિઘ્નકર્ત્રે નમઃ. બ્રહ્મણે નમઃ. બ્રહ્મણે નમઃ. વિષ્ણવે નમઃ. વિષ્ણવે નમઃ. પ્રજાપત્ય નમઃ. પ્રજાપત્ય નમઃ. દેવેભ્યો નમઃ. દેવેભ્યો નમઃ. વેદેભ્યો નમઃ. વેદેભ્યો નમઃ. છંદેભ્યો નમઃ. છંદેભ્યો નમઃ. ઋષિભ્યો નમઃ. ઋષિભ્યો નમઃ. જગતમ નમઃ. જગતમ નમઃ. જગતમ નમઃ. જગદીશ્વરાય નમઃ. જગદીશ્વરાય નમઃ. સર્વપ્રથમમાં ડાબડો મૂકી દેવાનો. હવે જનોઈને ગળામાં લઈ લેવો. જમણો હાથ કાઢ નાખો. સીધી જમણ કરી લેવો. હવે જે તર્પણ આવશે એ ઋષિ તર્પણ. હા, અત્યારે તમે આ જગ્યા પર બેઠા ને, આ જગ્યા પર એટલા બધા વ્યક્તિ માણસો નહીં થતા. હા, મારા પપ્પા પીઠુભાઈ એ ક્રિયા કરવા આવતા. પેલા રવલા બાપા આપણા આવતા વડીલ રવલા બાપા, સુની કાકા, પછી જયસિંહ કાકા, એવા ઘણા વડીલ લોકો પપ્પાને સાથ આપી આપીને આજે 550-600 ની વ્યક્તિ આવી. અને આ શ્રાદ્ધમાં ઓછા થાય, બધા ઢીલા પડી જાય, તોડવાનો બહુ પ્રયત્ન કર્યો. હજુ ચાલુ જ છે. હા, સંખ્યા વધતી જ જાય, ઓછી થતી નથી. હા, એ મહાદેવનો પ્રતાપ. ભગવાનનો હાથ જ્યાં માથે પડી જાય ને, જોવાની જરૂર એટલી નથી. નિંદા કુટની બધાની જ થાય. હા, નરસિંહ મહેતાની એવું બોલો કે ખોદેલું એ તો ભગતડો ને આવવાનું. હા, નિંદા કરીએ ને એટલે દાદાશ્રીનું એક જ વાક્ય યાદ કરવાનું. કોઈ આમ બોલે, કોઈ તેમ બોલે, જેનો તેવો સ્વભાવ, તમે તમારું સંભાળો. હા, નાગો હોય તો બધા નાગા જ દેખાવાનો.
તુલસીદાસ ને બધા પુરુષોમાં રામ જ દેખાતા ને બધી સ્ત્રીઓમાં સીતા જ દેખાતી. કારણ કે દ્રષ્ટિ એવી કેળવેલી એને. હા, જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ. હરામખોરો હોય ને બધાને પાડવાનો જ વિચાર કરે. સારો માણસ બધાને બેઠા કરવાનો જ પ્રયત્ન કરે. હા, તમને ચોટલીને ગાંઠ મરાવ્યો, કોઈની ચોટલીથી મળે. ગાંઠાનો માર્યો, પછી મનમાં વિચાર આવ્યો કે કોઈ દાડો જે પ્રશ્ન નહીં પૂછવાનો તે સલાહ પૂછવા જાય. પૂછવાનો તે બધા પૂછે. મારા ચોટલી નહીં હોય પહેલાથી કંપનીમાંથી ખાલી હોય તો શું કરીએ? હા, ચોટલીને ગાંઠ નહીં મરાય તો હું એક હાથ મૂકા મૂક્યો. કોઈને વિચાર આવે કે ચોટલી તો કોઈ મળી માં કોઈની પાસે ચોટલી તો મળે જ તો બાંધું સામાન્ય વિચાર કરો. શિખા બંધનમ કૃતવા. અહીંયા શું આવ્યું ખબર કે સાયન્સ કે અહીંયા મન આવ્યું ને આપણું શાસ્ત્ર કે ચિત્ત આવ્યું. ચિત્ત એટલે મન. ચોટલીને ગાંઠ નથી માર્યો, મનને ગાંઠ માર્યો. ભગવાન આ પૂજા પૂરી થાય તારું મારું મન તારામાં રાખજે. અને આ મનનો વેગ પવન કરતા પણ 5 ગણો છે. આંખ નીચે જવું તો તમારા કબાટમાં કાંઈ પૈસા મૂકેલા તેઓ દેખાયા કરે. હા, રૂમલાનો હનુમાનજીઓ દેખાય, ચીકલીનો ખમણ આવતો દેખાય. જેટલું જોયું એટલું લાઈવ બધું એ દેખાય. ચોટલીનો ગાંઠ નથી માર્યો, મનનો ગાંઠ માર્યો. જ્યારે પૂજા કરીએ ને ત્યારે મહારાજ લોકો શિખા લગાવે. શિખા નથી બાંધતા, મનને બાંધીએ છીએ. હા, અને પછી આપણે પૂજાનો આરંભ કરીએ. હવે આવે ઋષિ દરબાર. ફક્ત ડાબલો પાછો લઈ લેવાનો. આ કોયરા પાણી પીવડા તો આનંદની વાત છે. પિતૃ તો એ લોકો એમ જ ખરી ગયા હોય. આજની સેવા કોઈ બાપ ની આપણે રજા પાડી. અત્યારે મોબાઈલમાં પૂછી રહેલા હોય બાપ કે ફલાણું આજની સેવા આવે તો આનંદની વાત. હવે ખોબો ભરવાનો અને 2 હાથની વચ્ચેથી પાણી છોડવાનું. આ બ્રહ્માના 8 ટીંગરા છે એનું પાણી મૂકવાનું છે. ખોબો ભરી વચ્ચેથી પાણી મૂકો. ઓમ શનગાય નમઃ, શનગાય નમઃ, શનગાય નમઃ, સનંદનાય નમઃ, સનંદનાય નમઃ, સનાતનાય નમઃ, સનાતનાય નમઃ, સનાતનાય નમઃ, કપિલાય નમઃ, કપિલાય નમઃ, કાપિલાય નમઃ, કાપિલાય નમઃ, અસુર્ય નમઃ, અસુર્ય નમઃ, વોઢાય નમઃ, વોઢાય નમઃ, પંચીખાય નમઃ, પંચીખાય નમઃ, બ્રહ્માના પુત્રે નમઃ, બ્રહ્માના પુત્રે નમઃ, ઓમ બ્રહ્માના પુત્રેભ્યો નમઃ. સર્વપ્રથમ દાબડો મૂકી દેવ. હવે જનોઈને તમારા ડાબા હાથમાં લઈ લેવ, છેડા બાજુ. હાથમાં બધા ફૂલ ચોખા પકડી રાખવાના. આ વખતે કોઈ રેન્જ લાંબી છે એવું લાગતું છે માઇક્રોફોન આવી કોઈ તમારી રેન્જ બહુ ઉપર સુધી પહોંચવાની લાગે. ચાલો હવે હાથમાં ફૂલ ચોખા પકડ્યા, મનમાં તમારા પોતપોતાના કુળનું નામ લેવાનું. કોઈ દેશમાં બોયા, માહલા, ખોરાક, ગલમી મેટા, ભાગડા, જાત જાતના કુળના બેઠલા છે આપણે. આંખ બીજી મનમાં પોતાના કુળનું નામ લેવાનું અને બધાએ કાશ્યપ શબ્દ બોલી જવાનો. જજમાન ગોત્રોત્પન્નઃ ઇતિ કાશ્યપ ગોત્રસ્ય ગંધાકૃષ્પાણી તિલાન યવાન વિકેર્યઃ. એ હાથમાં ફૂલ સીધા હાથે મૂકી દો અંદર પાણીમાં, સીધા હાથે મૂકી દેવ અને એ હાથ જમણો પાણીમાં બોળી દેવ. બસ બોળાઈ ગયા બાદ દાબડો લઈ લેવ. એ દાબડો લીધા બાદ દાબડાને શેડને ડબલ કલાકની વચ્ચેથી વાળી દેવ. જેને વાળેલી જો ચટ બનાવેલો તેને વાંધો નથી. જેને સિંગલ દાબડો લીધો તેને ચટ વાળી દાબડો વાળી દેવાનો. ખોબો ભરવાનો અને જમણા અંગૂઠાએ પાણી મૂકવાનો. રોડ બાજુ મૂકો પાણી. રોડ બાજુ કવ્ય વાળાય નમઃ, કવ્ય વાળવાય નમઃ, કવ્ય વાળવાય નમઃ, નલાય નમઃ, નલાય નમઃ, નલાય નમઃ, જલાય નમઃ, જલાય નમઃ, જલાય નમઃ, સોમાય નમઃ, સોમાય નમઃ, સોમાય નમઃ, યમાય નમઃ, યમાય નમઃ, યમાય નમઃ, કાલાય નમઃ,
कालाय नमः कालाय नमः सर्वराजाय नमः सर्वराजाय नमः सर्वराजाय नमः औदुंबराय नमः औदुंबराय नमः औदुंबराय नमः सगनाय नमः सगनाय नमः सगनाय नमः परमिष्टि नमः परमिष्टि नमः परमिष्टि नमः वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः इत्राचार्यभ्यो नमः इत्राचार्यभ्यो नमः अग्निश्राताय नमः अग्निश्रातादिभ्यो नमः शोम्पापितृ नमः शोम्पापितृ नमः वैशाखपितृ नमः वैशाखपितृ नमः कालाय नमः कालाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः नीलकंठाय नमः नीलकंठाय नमः नीलकंठाय नमः वृकोदराय नमः वृकोदराय नमः ओम वृकोदराय नमः સર્વપ્રથમમાં દાબડો મૂકી દેવાનો તમારા શરીર પર 3 વાર છાંટો નાખી દેવો પાણીના હરિઓમ જીવનમ સજીવાનમ પાવનં જપાત્મ પિચમરાજો સચરમ હમામ્યમ મહામ 3 વાર છાંટા નાખ્યા બાદ તમારા જમણા હાથની પહેલી આંગળી તમને જે ચોખા આપ્યા છે તેમાં બોળી દેવ પહેલી આંગળી ચોખા જેટલા આવ્યા એ ચોખાને જોઈ રાખવાના આ રીતે તમારે બધાએ ચોખાને જોતા જોતા તમારા કુટુંબ પરિવારમાં જે કોઈ ચાલી ગયેલા તમારા બાપુજી તમારી માં તમારા ભાઈ બહેન કાકો મામો ફુઓ જે કોઈ ચાલી ગયેલા મનમાં એ બધાનું નામ લેવાનું એ બધાના નામ યાદ નહીં આવે તો મનમાં સમસ્ત પિતૃ બોલી જવાનો યજમાન સમસ્ત પિતૃ આવાહનાથે આવાયશ્યે હવે ચોખાવાળો ભાગ આ ફેરવી કાઢો આંગળીને સૂર્યનારાયણ ભગવાનને બતાવો ચોખાવાળો ભાગ અને આંગળી તમારી પાણીવાળી થાળીમાં બોળી દેવ સર્વ પિતૃ નિમંત્રેતા આ પિતૃને શું આપ્યું ખબર કે નિમંત્રણ ગગરાટી રાખો ને આ શું છે નિમંત્રણ આપ્યું આમંત્રણ નિમંત્રણ બેમાં ફેર છે વિનોદભાઈ તોરણવેરા હા આ બે વસ્તુમાં ફેર છે આમંત્રણ એટલે કોઈના લગ્નોને ખાલી પત્રિકા આવી એટલે જાતિ નાહી આવે તો ઠીક ને નીચે તો ઠીક આને આમંત્રણ કહેવાય ને નિમંત્રણ એટલે જેનથી પત્રિકા આવી પછી એનો ફોન આવે અથવા કોઈને કહેવા મોકલે અથવા રૂબરૂ એ મળવા આવે કે ભાઈ મારી પત્રિકા મળી કે નહીં તને ને ક્ષણભર આવજે આને શું કહેવાય નિમંત્રણ એટલા 10 મિનિટ પણ જવાનું કારણ કે એને જરૂર છે આપણી હા એટલે આપણા પિતૃને આપણે આમંત્રણ નથી આપ્યું નિમંત્રણ આપ્યું છે નિમંત્રણ આપે એટલે પિતૃ આવે આવે ને આવે જ પણ 3 વસ્તુ નરી આંખે દેખાતો નથી ભગવત પિતૃ ને પરમાત્મા હા પહેલા તો પિતૃલોક ક્યાં છે તે કોઈને ખબર જ નહીં આપણા કેટલા લોક છે ખબર કે 14 લોક 7 લોક ઉપર ને 7 લોક નીચે હા 14 લોક નું કોઈ સરનામું નથી ખાલી પિતૃલોક જ એવો છે જેનું સરનામું ગરુડ પુરાણમાં આપ્યું છે ભગવાન સૂર્યનારાયણની પછાડી હજારો યોજન પર પિતૃઓ બેઠેલા છે જ્યારે આપણે આ કર્મ થવાનું હોય ત્યાંથી પિતૃઓ સૂર્યનારાયણ ભગવાનને આજીજી કરે મને ક્ષણ પર જવાની રજા આપજે સૂર્યનારાયણ ભગવાન હું કે તારો ઘરવાળો તને બોલાવે યાદ કરે તો ત્યાંથી જવા હે બાકી એમ જવાશે નહીં જ્યારે આપણે એને બોલાવીએ ને ત્યારે ભગવાન સૂર્યનારાયણ 2 ઋષિને મોકલે સત્ય ને વસુ આ 2 ઋષિઓ પિતૃ લઈને અહીંયા આવે છે જોઈને આનંદ પામે છે એ જતા જતા આશીર્વાદ આપી જાય તારા ઘરે સુખ અને શાંતિ રહે તારે તો અન્ય ધનના ભંડાર ભરાયેલા રહે તારો વંશ વેલો સદાને માટે ચાલતો રહે એ આશીર્વાદ પણ આપે પિતૃઓ આપે આપણે શું આપીએ કાંઈ આપીએ નહીં દોહો મરી જાય ત્યારે બહો તળોનો હાલ લાવે જાણામાંનો ને પેલા મસ્ત ભજનવાળા બોલાવીએ રપલી બેનના સ્વર્ગેથી ઉતરી આવી માન રે હરિના તેડા આવ્યા રે લોલ હા હે તારે વચ્ચે વચ્ચે પિક્ચરના ગીતો મૂક્યા કરી ઓ હાજા લામને લડે તો ભજનવાળા હા આ પતી ગયું પછી ફોટાને મૂકી દે કોઈ બાપ ધૂરો ફંકેરવા રાજી નીકળે
હા, પિતૃ થકી આપણે છે એટલું યાદ રાખજો. પિતૃ આપણા માટે બહુ આપે છે. સુખ શાંતિ એટલે હું પેલા તો સુખ એટલે હું કોઈ સમજી જ નથી આ જ્યોતિમાં. કોઈ જો મને કે સુખ આને કહેવાય તો હું માની જાઉં. બધાના મનમાં એવું કે બહુ મોટો બંગલો હોય, ગાડી હોય, બેંક બેલેન્સ હોય, આને સુખ કહેવાય. તદ્દન ખોટી વાત. બહુ મોટો બંગલો હોય, પાંડનામાં ગાડી હોય, જાત જાતનું 56 ભોગ કરેલા હોય, ખાનાની થાળી હોય, ફૂલ સુગર થઈ ગઈ હોય, પેટમાં ફૂલ એસિડિટી થઈ ગઈ હોય, હા, તરેલું નહીં ખવાય, તીખું નહીં ખવાય, ખાટું નહીં ખવાય, કોઈ ભૂખું નહીં રહેવાય, કોઈ તરાઈને ખવાય હોય નહીં. ઘરવાળા ભજીયા પૂરી ખાતા ને આપણે બાફેલામાં એક જો ભજીયું માંગવા તો દોહાડી આવી પડે. બહુ ભજીયું બહાર લીધી દવાખાને એક ભજીયાનો ટુકડો નહીં ખાવા આપે. હા, એના કરતા મરી ગયેલા હારા. હા, 25 લાખની ગાડી લખો મારી ગયો તો લખવાવાળા કોઈ ગામમાં ફરવા લઈ જાય ખરા કે તું બા હિમી આવે તો નાઈ છૂટે પાણી પીવા તો ફાફા માર્યા કરવા પડે હોય તો કોઈ આપે કે 25 લાખની ગાડી કામ નહીં કે નથી. સુખ એટલે શરીર, શાંતિ એટલે ઘરનો ઓટલો ચડતા મનને થાય હાસ મારી ઘરે આવી રહ્યો આ નામ શાંતિ. બાકી મોટા મોટા બંગલા પણ પેલા ઘરવાળી આતંકવાદી જેવી હોય, લોઠા કુંડા જેવા ગમે ત્યારે મોજે મારો બચ્યા કરે જેવા ઘરમાં બેહવાનું ગમે છે એના કરતા મહાણ એટલા હારા. હા, બંગલો લગાવો છે પણ ઘરનો ઓટલો ચડતા મનને ભાવ થાય મારી ઘરે આવી રહ્યો આ નામ શાંતિ. હા, અને આવી શાંતિ પિતૃ થકી મળે. ભગવાને કઈ આપવાનું ને તો પિતૃને પૂછવા જાય કે તારા ઘરવાળાને કઈ આપું કે. પણ જયારે પિતૃને આપવાનો વખત આવે ને ભગવાનને પૂછતો નથી, ડાયરેક્ટ આશીર્વાદ આપો. એટલે જયારે પૂજા કરે ત્યારે પિતૃને યાદ કરવા પડે. 5 મિનિટની પૂજા કરો તો 15 દાડનો યજ્ઞ કરો, પિતૃને યાદ કરવા પડે ને પડે જ. પિતૃને યાદ નહીં કરે તો યજ્ઞ ફળીભૂત થતા નથી, પૂજા ફળીભૂત થતી નથી. હા, જેના થકી આપણે હા બધા જ હવે તો બધા ફેશન વાળા થઈ ગયા. હા, ડોહા લોકોને જોયે એટલે આમનો વાંદર. હવે તમે વાંદર નહીં થવાના. કોઈ જુવાની એમાં મર્યાદા જ નથી. હા, ડોહા લોકોને તેમાં જયારે બુદ્ધિ વગર ન આવે. બધા લક્ષ્મીકાએ એક વખત વિચાર કર્યો કે આ વખતે જાનમાં કોઈ ડોહાને લઈ જવાનું નહીં. તાજને બબાલ બોકરે નાચવાની દે ગાલ પાડે એટલે આપણે બધા જુવાનિયા જઈને નાચનાર ભરપેટ ધરતી અને પોહી લઈ આપી પણ આવીને બધા જુવાનિયા ઉપડી ગયા. ડોહાને આજના જ કહી દીધું કોઈ કિયા થતા હશે કોઈને જઈવા નહીં જાનમાં આવ્યા બસ આટલો માંગેલા. ડોહા કે કઈ ભાઈ જાઓ ને ઘરે રહે. બધા જુવાનિયા ધરખા પડખા તમે ક્યાં થઈ ગયા એટલે જાનમાં લઈ ઉપડી ગયા. ફાધરે પહોંચ્યા એટલે પેલા પોરીવાળાએ જોઈ પાડ્યો ચાલે આ વખતે બધા જુવાનિયા લખીંગા જ આવ્યા છે ગાંઠ પાડીએ લોકોને. જે રીતના પોરીવાળા કીધું આ તો બધા જાનમાં બધા કોયરા જુવાનિયા જ આવ્યા છે, ડોહા તો કોઈને નહીં લાવ્યા. ડોહો કે આજે ઉડા પાડી લો. હા, તો ડોહાએ કાગળ લીધું, બોલપેનથી લખાયું અમારા ગામનો રિવાજ છે કે અમારા ગામનો કુ આખો બીસી ભર્યા કરતો આ પૂરને પડી લઈ જવા હે નહીં તો અહીંથી તાલા વાળજો. આટલું લખીને ચીઠું મોકલી આપ્યું. પેલા જુવાનીએ વાંચી બેઠા આ સારું આટલું ઘી કાઢી લાવવા. 1 કલાક મઠામણ કરી પણ કોઈને રસ્તો હુઈજો નહીં. એટલે એકાદ પોરી પર ઘેરથી ડોહાની ગયા એકાદ છે. પછી છેલ્લે હારી થાકીને એક લેવા ગયો ડોહાન. ડોહાની ચાંદી લખતા ડોહો કે ગાલ પડ્યો ને તું પાછળ વાત બંધ કરું તાપો મોકા પડે છે. ડોહાન કે હાથ આવ્યો હું થયું ભાઈ ત્યાં પોરીવાળા મોકા વાળી કે આખો કોઈ બીજી ભર્યા આ બધું લાવવાના કાઢી ગયો. ઓકે અમારો આખો કલાક બગાડ લાગ્યો કે લાવ કાકડી લાવ નીચે લખાયું આખો પૂરો પાણી ખાલી કરી આપવાનું. આટલું મોકલી આપ્યું. ઓકે એકાદ આવ્યો હું તો હા સાચી વાત છે ચાલો આવવા દે. ગાંડાને બહાર નીકળે કે આખો કૂવો પાણીથી ખાલી થવાનો નથી અને અંદર ઘી ભરવાનું નથી. હા, કારણ કે જણા તો ચાલુ રહેવાના. આપણા પાસે અભ્યાસ છે, ભણતર છે, પણ ડોહા લોકો પાસે શું છે? અનુભવ છે. હા, અનુભવ વગાડી ભણતર પાણી પર એટલું યાદ રાખજો. બરાબર છે? જેને આપણે ગાંડા ગણીએ ને એ આપણા કરતા બહુ હોશિયાર હોય ભાઈ. એટલું યાદ રાખજો. કોઈ વધારે ચલાવે બુદ્ધિ, કોઈ ઓછી ચલાવે ને કોઈ દૂર જામી જાય તો ચલાવે જ નહીં. બાકી બધાને બધાનો બુદ્ધિ આપી
કોઈ ગાંડા કે કોઈ આવા તેવા નથી. હે 50 રૂપિયા લાવ્યા તેમાં 100 રૂપિયા તો નહીં આપતી. એમ કે ભૂલી ગયો ઘેરથી બહાર લેવા જાય 50 લાવી મારા ના રહી ગયેલા છે. હા અને ગાંડા ગણાય છે. હે બધાનો ભગવાને એના પૂરતી તો બુદ્ધિ આપી છે. કોઈને ગાંડો ગણી એને તકલીફ આપવી નહીં. આપણાથી નબળો હોય એને કોઈ દિવસ દીબાવવો નહીં, એને સતાવવો નહીં. કારણ કે ગાંડો નબળો ક્યારે આપણને ઉપડા પાડે કઈ ખબર નહીં પડે. એટલું યાદ રાખજો. હે આવો જે ગામમાં સત્સંગ ચાલતો હતો ભાગવત સપ્તાહ, દરરોજના બાપુ આવીને ભાગવતની સપ્તાહ ચાલુ કરે એટલે બાપુના મોઢામાંથી થૂક ઉડવા લાગી જાય. પેલો ગાંડો ખામે આવીને બે રોજના હાલો બાપુ કથા કરે રોજના થૂખાની ઉડવા લાગે આટલી બધી. એટલે ગાંડો એક દાડો ખપી લીધું, બીજે દાડો ખપી લીધું, બીજે દાડો નહીં ખવાય તો ઉભો થઈ ગયો. બાપુ બીજું તો કઈ નહીં પણ તમે કથા ચાલુ કરે આ મોઢામાંથી થૂખાની બધી ઉઠ્યા કરે. બાપુ ગભરાય સાલા આને તો કહેવાય આખા ગામમાં ફજેત કરે તંબાક ખાતે તો કહેવાય જ નહીં. બાપુ બધો હોશિયારી મારવાનો થયો. ગાંડા તને ભાન નથી. હું જ્યારે ભાગવત કરવા બેહું ને ત્યારે મારા મોઢામાં ગંગાજી આવી જાય. આ થૂક નથી ગાંડા, તો ગંગાનો પ્રવાહ છે. એટલે ગાંડો લાંબો છે પગે લાગ્યો. બાપુ ખુશ થઈ ગયા. સાલા બાટલીમાં ઉતાર્યો. કથા પૂરી થઈ ગઈ. બીજે દાડે સવારે પાછી કથા ચાલુ થઈ. બાપુના મોઢામાંથી ફુવારા ઉડવા લાગ્યા થૂકના. પેલો ગાંજો ઉભો થઈને આવ્યો. બાપુ આ તમને આપું તે ખાઈ જાઓ. બાપુએ જોયું ને મોઢામાં જે આપ્યું તે મોઢા હાથમાં લીધું ખાઈ ગયો. ગાંડા આખું બધી રખોડું જેવું લાગે. બાપુ મારી માઈ 2 વર્ષ પહેલા મરી ગઈ. એની ઈચ્છા હતી કે મારી અસ્થિ ગંગામાં વહેતી કરશે. પણ મારી પાસે એટલો બધો પૈસા નથી મળે કે ગંગા સુધી જવાય. આ તમારા મોઢામાં જો આવતી હોય તો મારે હટવા જવાનું કામ હું. માઈની અસ્થિ પેલા બાપુને ખવડાવી દીધી. બાપુ તો વ્યાસપીઠ પછી ઉભો છે પેલા પગે લાગ્યો. ભાઈ તું ગાંડો સમજતો હતો પણ તું તો મારો બાપ નીકળે. હે કોઈને ગાંડા નહીં સમજવાનો પડે કે આપણા બાપ થઈ જાય કોઈ વાર. બાપુને એક દીકરાને અસ્થિ ખવડાવી દીધી. એટલે ભગવાને બધાનો આ બધી બુદ્ધિ મૂકી છે પણ કોઈ વાપરે, કોઈ ઉપડા પાડવાનું માને. હે સારી રીતે જીવવું હોય ને તો આપણું એક સારામાં સારું શાસ્ત્રનું પુસ્તક છે જેને ચાણક્ય નીતિ કહેવામાં આવે. હા ચાણક્ય ટાઈમ મળે ત્યારે વાંચજો. મેં તો 2-4 વાર વાંચી લઈશ. એ નીતિ જ અપનાવેલી. કોઈ થાપટ મારે તેને સામે મારવાની જવાની. મારવાની તો ખરી છે સામેથી નહીં મારવાની. પણ જ્યારે થાપટ મારે ત્યારે એવી મારવાની કે જિંદગીમાં કોઈને થાપટ મારવાનું ભૂલી જાય. આવું ચાણક્ય કહી ગયો. હા પેલો વાઘ 2 ડગલા પછાડી ખાઈ ગયો તો આપણે એમ નહીં માનો કે બી ગયો છે. 2 ડગલા પછાડી થાય ને તો બહુ લાંબી તરફ મારવાનો. આવું ચાણક્ય કહી ગયેલો. હા ચાણક્ય નીતિ વાંચો તમને મજા આવી જાય. જીવવામાં આનંદ આવી જાય ચાણક્ય નીતિથી. ત્યાં બધું જે કઈ લડાઈ કરતો બધું છૂટી જાય ને પ્રેમથી જીવવાનું એકી જાય. તમે ચાણક્ય નીતિ એટલી જોરદાર છે. હા ચાણક્ય નીતિ વાંચો તમને પણ જીવવામાં આનંદ આવશે. હા ચાલો હવે પિતૃનું આપણે કર્મ કરવાનું છે. હવે છે પિતૃ તર્પણ. બધાએ ડાબલો લઈ લેવાનો. આ પિતૃને નિમંત્રણ આપ્યું એટલે એના નામનું પાણી મૂકવાનું. પિતૃ એટલે આપણો માય ને બાપ જ નહીં. આપણા કુટુંબ પરિવારમાં જે કોઈ ચાલી ગયેલા તે. હા એટલું યાદ રાખજો. ઘરે 4 કાપજા કરતા ને પાણી નથી મૂકી દેતા. 10 વાર સમજાવ ભાઈ. હા કે જે ચાલી ગયેલા તમે પાણી મૂકજો. જીવતા ચલો પાણી મૂકવાનું નથી. પેલા ભાઈ ગોવિંદભાઈ કોણ છે? પેલા ઠેલામાં બાટલો છે મારો જોડે પાણીનો તેલ લઈ જાય. પાણીનો બાટલો છે ઠેલામાં. આમ તે મોકલો મંડપ પાસે આપી જજે ભાઈ. ભગવાન સારી દુહાડી આપશે. 2 મળે ચાલો હવે પહેલું આવે આપણા બાપુજીનું. હા જેનો બાપુજી ચાલ્યા, જેનો બહાર ચાલી ગયો હતી, જેનો બહાર ચાલી ગયેલો તે મનમાં નામ લેવાનું અને જમણી બાજુ પાણી મૂકવાનું. રોડ બાજુ મૂકો પાણી. જેનો બહાર ચાલી ગયેલો તે મૂકો પાણી. યજમાન પિતા ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. પછી આવી આપણી માં જેની આંખ ચાલી ગઈ હતી, જેની આંખ ચાલી ગયેલી તે નામ લઈને પાણી મૂકજો જમણી બાજુ. યજમાન માતા ગંગા યમુના સ્વરૂપ ઇદમ દાનમ. ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. પછી આવ્યા પિતામહ.
તમારા બાપુજીના બાપુજી એટલે તમારો દાદો, બાહનો બાહ ચાલીલો પાણી મૂકજો, મૂકો પાણી. પિતામહ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ રૂપાય ઇદમ દાનમ ઇદમ જલમ દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી પિતામહી, તમારા બાપુજીની માં એટલે તમારી દાદી, દાદી ચાલી ગઈ પાણી મૂકજો. પિતામહી ગંગા યમુના સ્વરૂપાય ઇદમ દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવ્યા પ્રપિતા, તમારા બાપુજીનો દાદો એટલે ત્રીજી પેઢી, ગોયલો જ દદડાયેલા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ઇદમ દાદો ઇદમ જલમ તસ્દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી પ્રપિતામહી, તમારા બાપુજીની દાદી ગંગા યમુના સરસ્વતી મૂકો પાણી. પ્રપિતામહી ગંગા યમુના સરસ્વતી દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવ્યો વરદ પિતા, ચોથી પેઢી આપણી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ મૂકો પાણી. વરદ પિતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ રૂપમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી વરદ પિતામહી, ચોથી પેઢીની માય ગંગા યમુના સરસ્વતી મૂકો પાણી. વરદ પિતામહી ગંગા યમુના સરસ્વતી દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવ્યો વરદ પિતામહ, પાંચમી પેઢી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ મૂકો પાણી. ઇદમ જલમ તસ્મૈ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી વરદ પિતામહી, પાંચમી પેઢીની માય ગંગા યમુના સરસ્વતી મૂકો પાણી. વરદ પિતામહી ગંગા યમુના સરસ્વતી દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. હા, હારવા બેઠા છે અમુક મારા જે એવી બધી પેઢી આવે જ ને, મારી પાસે પ્રમાણ છે, 5 પેઢીનું પ્રમાણ છે. હા, 5 પેઢીથી પાણી મૂકવું પડે. છઠ્ઠી પેઢી આપણી હાથે ને 7મી આપણા દીકરા હાથે, એટલે 7 પેઢી હાથે ગણાય. 5 પેઢીનું પાણી મૂક્યું, છઠ્ઠી આપણી હાથે, 7મા આપણો સત્તા, ને 7 પેઢી. પેઢી ગણવાની હોય ને તો બધા મરેલાને જ ગણ્યા કરે, જીવતાને કોઈ ગણે જ નહીં. તો કાથી હા બોલો શું કે તો કાકો આગળ જે ઊંચી કરે. આખે આવતી માબી આખે દોસ્તા ટીબી આખે, તે 5 પેઢી આવી. હા, છઠ્ઠી પેઢી આપણી સાથે ને 7મી આપણા દીકરા પરિવાર સાથે, 7 પેઢી હાથે ગણાય. હવે આવી શાપત્ય માતા. શાપત્ય માતા એટલે આપણા બાપુજીએ 2 પત્ની કરેલી હોય, 2 બાઈકો કેલી, 2 ડોહાડી. આવી હાવકી માં ચાલીને પાણી મૂકવાનું નામ લઈને ઇદમ જલમ તસ્મૈ શાપત્ય માતા ઇદમ જલમ તસ્મૈ દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવ્યો વસુરૂપા પિતા, તમારી માનો બાપુજી, આઈનો બા, આસના બહાસ મૂકો પાણી ચાલી ગયેલો હોય તો. વસુરૂપા પિતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ રૂપાય ઇદમ દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી તમારી માની માં, આસની આસ વસુરૂપા માતા ગંગા યમુના સ્વરૂપાય ઇદમ દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવ્યો વસુરૂપા પિતામહ, તમારી માનો દાદો, બીજી પેઢી. નામ યાદ છે તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ઇદમ જલમ દાનમ વસુરૂપા પિતામહ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ રૂપા ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી વસુરૂપા પિતામહી, તમારી માની દાદી મૂકો પાણી. ગંગા યમુના સ્વરૂપાય ઇદમ દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવ્યો વસુરૂપા પિતામહ, પ્રપિતામહ એટલે ત્રીજી પેઢી માતરફની બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ મૂકો પાણી. ઇદમ જલમ તસ્મૈ દાનમ વસુરૂપા પ્રપિતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ રૂપાય ઇદમ દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ દાનમ. વસુરૂપા પ્રપિતામહી, તમારી માની ઘટી દાદી ગંગા યમુના સરસ્વતી મૂકો પાણી. ઇદમ જલમ તસ્મૈ દાનમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. ચાલો હવે આવ્યા પિતૃયકા. તમારા બાપુજીનો ભાઈ, મોટો હોય તો વડાલો, નાનો હોય તો કાકો,
હવે કાકા વડાવા કોઈ ચારી રાત પાણી મૂકજો, મૂકો પાણી. પિતૃગઃ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ તસ્મામ ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. હવે કાકા વડાવાની ઘરવાળી કાકી વડાય, મૂકો પાણી. ચાલી ગયેલી તો પિતૃગઃ ભાર્યઃ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. ચાલો હવે આપણા કાકા વડાવાનો દીકરો કાકાએ પહોંચાડ્યો પાણી મૂકજો. પિતૃગઃ સુતઃ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. પછી કાકા વડાવાની દીકરી ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. પિતૃગઃ કન્યા ગંગા યમુના સ્વરૂપા ઇદમ જલમ સદા નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. પછી આવ્યો માતુલા. માતુલા એટલે તમારો મામો, આઈનો ભા. મામો ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. માતુલા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ તસ્મૈ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. મામાની ઘરવાળી આપણી મામી ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. માતુલા ભાર્યઃ ગંગા યમુના સ્વરૂપા ઇદમ જલમ તસ્મૈ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. હવે તમારા મામાનો દીકરો મામાએ પહો. માતુલા સુતઃ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ તસ્મૈ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. તમારા મામાની દીકરી મામાએ પોહી. માતુલા કન્યા ગંગા યમુના સ્વરૂપા ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી પિતૃ ભગિની તમારા બાપુજીની બેન, બાહની બણી, બાસની બીની ફૂસ, મૂકો પાણી. પિતૃ ભગિની ગંગા યમુના સ્વરૂપા ઇદમ જલમ તસ્મૈ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. હવે ફૂઈનો ઘરવાળો એટલે આપણો ફુવો. ફુવો ચાલી પાણી મૂકો. પિતૃ ભગિની બતારા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ તસ્મૈ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. હવે આપણી ફૂઈનો પોયરો કૃષ્ણા પોસા ચાલી ગયો પાણી મૂકો. પિતૃ ભગિની સુધા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. તમારા ફોઈની પોરી ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. પિતૃ ભગિની કન્યા ગંગા યમુના સ્વરૂપા ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. ચાલો હવે આવી માતૃ ભગિની તમારી માની બેન, તમારી માહી ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. માતૃ ભગિની ગંગા યમુના સ્વરૂપા ઇદમ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. માહીનો ઘરવાળો આપણો માહો ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. માતૃ ભગિની બતારા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ તસ્મૈ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. ચાલો પછી આવ્યો માહી આપો હો. માહીનો દીકરો ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. માતૃ ભગિની સુતઃ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ તસ્મૈ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી આપણી માહીની દીકરી માતૃ ભગિની કન્યા ગંગા યમુના સ્વરૂપા ઇદમ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી આત્મ ભ્રાતા તમારો પોતાનો ભાઈ, પોતાના ભાવોસ ભાઈ ચાલ્યો પાણી મૂકજો. આત્મ ભ્રાતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. આપણા ભાઈની ઘરવાળે આપણી ભાભી વહની ચાલી પાણી મૂકજો. ભ્રાતા ભાર્યઃ ગંગા યમુના સ્વરૂપા ઇદમ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. આપણા ભાઈનો પોયરો ભાઉસના પોસા ભ્રાતા સુતઃ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરા ઇદમ જલમ તસ્મૈ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી ભ્રાતા કન્યા તમારા ભાઈની દીકરી ભ્રાતા કન્યા ગંગા યમુના સ્વરૂપા ઇદમ નમઃ ઇદમ જલમ તસ્મૈ સદા નમઃ. પછી આવી ભગિની
ભગીની એટલે તમારી બહેન, પોતાની ભણી, આત્મા ભગીની ગંગા યમુના સ્વરૂપમ ઇદમ જલમ તસ્મિન મહાન, ઇદમ જલમ તસ્મિન મહાન, ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. તમારી બહેનનો ઘરવાળો તમારો બનેલી ભગીની બતારહમ બ્રહ્મા વિષ્ણુમાં સ્વરૂપમ ઇદમ જલમ સદા નમઃ, ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. તમારી બહેનનો દીકરો એટલે ભાણિયો ભગીની સુતા બ્રહ્મા વિષ્ણુમાં સ્વરૂપમ ઇદમ જલમ તસ્મે નમઃ, ઇદમ જલમ તસ્મે નમઃ. તમારી બહેનનો દીકરી હવે ભાણકી તમારી ભગીની કન્યા ગંગા યમુના સ્વરૂપમ ઇદમ જલમ તસ્મે નમઃ, ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. ચાલો પછી આવી ભાર્યા. ભાર્યા એટલે પોતાની પત્ની, પોતાની બાઈકો ડોહાડી ચાલી ગયેલી પાણી મૂકજો. આત્મભાર્યા ગંગા યમુના સ્વરૂપમ ઇદમ જલમ તસ્મે નમઃ, ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. હવે આપણો પોતાનો દીકરો કોઈ ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. પોતાનો દીકરો આત્મસુતઃ બ્રહ્મા વિષ્ણુમાં સ્વરૂપમ ઇદમ જલમ તસ્મે નમઃ, ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. આત્મકન્યા તમારા પોતાની દીકરી કોઈ ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. આત્મકન્યા ગંગા યમુના સ્વરૂપમ ઇદમ જલમ તસ્મે નમઃ, ઇદમ જલમ તસ્મે નમઃ, ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. ચાલો પછી આવે સસુરા. તમારો હહરાજી સુહાડીઓ બા ઇદમ જલમ તસ્મે નમઃ સસુરા બ્રહ્મા વિષ્ણુમાં સ્વરૂપમ ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. પછી આવી તમારી સાસુજી. સાસુમાં ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. સાસુ મહિમ ગંગા યમુના સ્વરૂપમ ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. પછી આવ્યો હાડો. સુહાડીઓ બા હાડો ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. ભાગ્ય પ્રાતઃ બ્રહ્મા વિષ્ણુમાં સ્વરૂપમ ઇદમ જલમ તસ્મે નમઃ, ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. ચાલો પછી હવે લાડકી આઈટમ આવી સુકાવારી હા કે વાસ્તુ છે કે હાથ ના પીવે છે. મારે નાખરે જવાનું ગમે હોય ને એક પછી હારી નાખી સુકાવારી. શું લાડુ આપવાની અરે હાલ છે મમ્મી જમાનો બદલાઈ ગયો ભાઈ. હા કે તારી બેન ઘેર આવજો ને ભાઈ જાય બસ સ્ટેન્ડ પર મૂક્યા નાય નાય એવી શરીર પર તૂટી ગયેલા પાક બહુ દુખે માથા બહુ દુખે ના એવાય ડૉક્ટર હોસ્પિટલ ના પાડલા. એ જ અવસ્થામાં જો હારીનો ફોન આવ્યો તો ધરમપુર સુધી દોડી જાય ઘોડો જેવો. પાંચિયા હું 90% દોસ્તીઓ દુખે. હા બેનને 6 કિલો ઉપર જાય. હા પછી દુખી થાય જેવા વિચાર એવું જ ફળ આપણને મળે. હા 10 થી 2 દીકરી આનંદમાં જતું જોઈએ એમ કે બેન ભાણજાને જેટલો અપાય એટલો આપવાનો. વિષ્ણુ ભગવાન કે સારા કાર્યમાં વાપરેલી લક્ષ્મી હું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે આપું છું. હા જ્યાં ખર્ચવાનું ત્યાં ખર્ચી લાગશે, જ્યાં ખર્ચવાનું છે ત્યાં ખેંચી થશે. હા પછી ગાલ પાડે જ ને. આપવાનો તો આપવા તૈયાર થાય પણ બીજો નાય ના ઓલા બધા નાય રે તારા બાપ ના જાય કે 10 જણા દોડી જાય. હા કે ઓલા બધા નાય આપના મંદિરમાં આપતા તો નાય નાય ખાઈ ગઈ તારા બાપ શું જાય ખાઈ જાય. તમે આપો, તમે દાન આપો એટલે તમારું દાન પુણ્ય તમારું બેલેન્સમાં નોંધાવવાનું જ. હા પછી જે કર્મમાં વાપરે તે કર્મમાં તમે જે નિમિત્તે લક્ષ્મીના દાન આપી એટલે તમને સારું ફળ મળવાનું જ. પણ દાન આપતા ને અટકાવત 10 જણા જાય. બલિરાજાએ દાન આપતા પણ અટકાવ્યું. ખબર કે એનો ગુરુ કોણ હતો? શુક્રાચાર્ય. ભગવાન વામનજીએ 3 ડગલા જમીનમાં આપી. શુક્રાચાર્ય અટકાવ્યું એને કે આ કોઈ બ્રાહ્મણ નથી, આ તો દેવ છે. બલિરાજાએ બહુ સારો જવાબ આપ્યો. પ્રભુ ભલે બ્રાહ્મણ નથી, દેવ છે, પણ એને રૂપ કોણ લીધું? બ્રાહ્મણનું રૂપ લીધું. મારા બારણામાંથી જો બ્રાહ્મણ ખાલી હાથે જાય ને તો મારું 71 પેઢી
અધોગતિમાં જાય અને 99 યજ્ઞનું પુણ્ય ધોવાઈ જાય એટલે એને હું જવા દેવાનો નથી એમ જ તો શુક્રાચાર્ય જાણ્યું કે આ તો માનવાનો નહીં એટલે શું કર્યું એને એ જલની જારી પાણીથી ભરેલી હતી એના કાણામાં જઈને કીડો છે ને બેસી ગયા શુક્રાચાર્ય પાણી પડવા દે તો સંકલ્પ કરે કે નહીં હા એટલે બની રાજાને વામનજીએ કીધું કે હાથમાં પાણી લે બાપુ પાણી પડે જ નહીં ભગવાન વિચારે સારું પાણી કેમ નહીં પડે જોયું તો પેલો શુક્રાચાર્ય કીડો છે ને બેસી ગયેલા અંદર ભગવાને જાણ્યું કે જ્યાં સુધીનો બ્રાહ્મણની હાથે છે ને ત્યાં સુધી કઈ ખબર નથી એ ધર્મની છડી દીધી નાચામાં માગે શુક્રાચાર્યને એક આંખ ભગવાને ફોડી લાગી આંખ ફૂટી એટલે શુક્રાચાર્ય બહાર નીકળી નાખ્યા કે તો ભગવાન મારી લાગશે શુક્રાચાર્યની આંખ કેમ ફોડી ભગવાને દાન આપતા અટકાવ્યા એટલે દાન આપવા કોઈ બોલે ભાઈ આના કેટલા આપવાના બોલવાનું જ નહીં ભાઈ તારી માંથી તારથી આપવો હોય તે હા કેટલા આપવાના કહેવા જવાનો જ નહીં એ બ્રાહ્મણને ખબર છે કે મારો જજમાન કેટલો સક્ષમ છે બ્રાહ્મણ એ હિસાબે કે ભાઈ તારી ઈચ્છા પ્રમાણે આપ હા પછી છેલ્લે મારે હુલ્લા બધા કા લોભ્યો થઈ ગયો લો આખા લગ્નની તમે કેલ્ક્યુલેશન કરજો 1-1.5 લાખનો મંડપ હોય 2 લાખની કરતો 50,000 નો મંડપ હોય એટલે અજામડી બ્યુટી પાર્લર વાળી કેટલી ખણ ગાલી ગયેલી હોય બીજી વાર ઠોકીને 25 ગાલી ગયેલા હોય રસોડા વાળા 25-30 લઈ ગયેલા હોય છેલ્લે દક્ષિણા મહારાજ ઉલ્લા બધા કા કારણ કીર્તિ માગી લીધી હોય તેવી પછી મહારાજ એમ જ કે ભાઈ કઈ તારે આપવાની ઈચ્છા ના કરે હા બ્રાહ્મણ એમ જ કે ભાઈ તારી ઈચ્છા છે આ હા બાદ 14 અમુક હોય તો મને કહેવાય મારા કતરાઈને જ લે છે બહુ પૈસાવાળો હોય મારા બાપનું જાય છે તો કરોડપતિ એટલે કે મારે હાથે દક્ષિણા લાખ થોડી લેવા હા ચડાવવાનો તો મને બહુ ચડાવવા આવે તો હું કોઈ કાચો પાછો નહીં ગમે ના ચડી જાય જે મને બહુ મીઠું મીઠું કહે ને એનાથી હું આગળ જાઉં જાણું કોઈ દિવસ ડાયાબિટીસ ગાલી છે મને હા જો બહુ મીઠું મીઠું કહે ને એનાથી આગળ જ રહેવાનું એ ડાયાબિટીસ ગાલી જ જાય ભાઈ હા કે એટલે કેવળ આપણે બ્રાહ્મણને ગુરુદ્વારે મંદિરે દાન આપો ને તે આનંદથી આપો અને ભગવાન 15 દાનની અંદર મહિનાની અંદર તમારું દાન આપેલું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે પાછું તમને આપી જ જશે આ તો પ્રમાણભૂત લખેલું છે વિષ્ણુ ભગવાન જાતે કહે છે ને બ્રાહ્મણને આપેલું દાન જિંદગીમાં વ્યર્થમાં જવાબ નથી પણ બ્રાહ્મણની ઓછામાં ઓછી 3 પેઢી તમે ઓળખતા આવવા જોઈએ જન્મે પણ બ્રાહ્મણ ને કર્મે પણ બ્રાહ્મણ હોવો જોઈએ હા દાન આપો તો સુપાત્રને આપો જેથી કરીને દાન પહોંચે ગુરુ હોય ને સદગુરુ હોય ગુરુ હોય તો લીલા લહેર કરાવે ને સદગુરુ આત્માનું કલ્યાણ કરે હા ને ગુરુ કરો તો જોઈ વિચારને કરવાનું પછી ગુરુ શું કરે નહીં કરવાનું ગુરુ શું કરાવે તે જોવાનું હા એ બ્રાહ્મણને આપણું દાન મંદિરમાં મહાદેવનું કંઈ સારું કાર્ય થશે એમાં તમે નોંધાવો દાન એ તમારું વ્યર્થ જવાનું નથી ભગવાન ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે આપે છે ભગવાનને આપવાવાળા આપણે કોણ જગતી બબૂત ને કુબેરના ખજાના આટલી રાખ શંકર ભગવાન લઈને એટલે આમાં કુબેરનો ખજાનો આખો આવી જાય હનુમાનજી મારે આખી લંકા હોનાની બારી આવેલા તમારે મારા તેલની એને શું જરૂર હા પણ જાણે આપણને આપ્યું છે ને એના પર અધિકાર એનો છે ને એટલે આપણે ભગવાનને આપવા માટે હા એટલે સત્કર્મ કરવા બેઠા ને પછી હિસાબ નહીં મારવાનો હા આનંદથી દાન આપવાનું આ બધું કર્મ પૂરું થાય ને ચાલના કરીને તમે મને જે આપી જાવ ને એને દાન કહેવાય હા કે એને દાન કહેવાય ચાંદ લોકોને આપી જાય તેને દાન કહેવાય અને પેલા હુપડામાં જે આ સ્વયંસેવક ભાઈઓ મને આપશે ને એને દક્ષિણા કહેવાય મારો લેબર ચાર્જ હા જે મેં કર્મ કરાયું ને એનું મને વેતન આપે એને દક્ષિણા કહેવાય ને તમે મને જે ચાંદ લોકોને આનંદથી આપો ને એને દાન કહેવાય આ બેનો તફાવત હા આ કર્મ પૂરું થાય ને પછી તમારી ઘરે જાઓ ને તમારી બેન દીકરી હોય ને તેને પણ આનંદથી કઈ દક્ષિણા આપજો હા મેં સાંભળ્યું છે 10 રૂપિયામાં કઈ લાડવો નહીં આ ચોખ્ખી જ વાત હા
આખો દાડો 50 રૂપિયાનો વિમલ થૂકી કાઢે, પેલી કોરીને 10 રૂપિયા આપે કામ ના કે બિચારી લઈ લે, કઈ પૂછે નહીં. જમાના પ્રમાણે તો આપો. પાછો મહારાજ મને ભાગે તારો બાપો તો 5 રૂપિયામાં ખરા વાંચતો. કાકા 5 રૂપિયા મારો બાપો કથા વાંચતો 10 રૂપિયામાં આખી થેલી ભરાઈ જતી. કાકા દાદા હુરણ કેટલા થાય? મહારાજ પોરે લાખ રૂપિયા થયેલા. देखो અત્યારે ભગવાન पे હું 50,000 લાખ જેવું કીધું કે હવે એવું થોડું કહેવાય. મેં તો કીધું ભગવાન 2 લાખ જ આપશે. ગાંડા તમારો ભાવ વધે તો મહારાજ તો નહીં વધે કે મારા તારી વાત આજે ચૂપ જ થઈ ગયો. છોકરી હોગટ ચાલની વાત મૂક્યા કરે મારી ભાઈ. બાપો આમ કરતો, બાપો તેમ કરતો, બાપો એકલો કમાતો ને હોલ જણને પોહતો. હા એ હોલ જણા કમાય ને કેવું પોહવાનું ભારે પડી જાય. મોંઘવારી એ રીતની આવી ગઈ. હા પછી મહારાજ કમાઈ ગયો ને મહારાજ લોભ્યો થઈ ગયો ફલાણ જાત જાત. હા બ્રાહ્મણની નિંદા કરો ને એ પણ બ્રહ્મત્યા સમાન પાપ, ને નિંદા કરે ને સાંભળે એ પણ બ્રહ્મત્યા સમાન પાપ. મા બાપની નિંદા કરો એ પણ બ્રહ્મત્યા સમાન પાપ, સાંભળો તે પણ બ્રહ્મત્યા સમાન પાપ. ગુરુ નિંદા કરો, ગુરુ નિંદા સાંભળો એ પણ બ્રહ્મત્યા સમાન પાપ. એ જ પાપ મોટા મોટા બ્રહ્મત્યા ને ગૌહત્યા, બીજા બધા આંટુ પાંટુ. બ્રાહ્મણ બ્રહ્મત્યાનું પાપ લાગે ને એ જિંદગીમાં જોવાનું નથી. આપણે એમ જ માનીએ કે પેલા કઈ માતાએ વરદાન માંગ્યા મારા ભરતને ગાદીદાર રામને વનવાસ, એટલે રામે 14 વર્ષ વનવાસ જવું પડ્યું. ખોટી વાત. દશરથ રાજાથી શ્રવણને મરાઈ ગયેલો અજાણતા, અને બાપ માટે બ્રહ્મત્યાનું પાપ લાગેલું. હા એ બાપના બ્રહ્મત્યાનું પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે રામે 14 વર્ષ વનવાસ જવું પડેલું. જ્યાં રાવણને માર્યો ને એ રાવણે માર્યા પછી રામે અશ્વમેધ યજ્ઞ કરાવ્યું. કેમ કે રાવણ જાતનો બ્રાહ્મણ હતો. હા પેલો મને કે મારા ચાલી અમારે રાવણ બારે જોવા ગાંડા તો મારો જાતિભાઈ કહેવાય, એને બળતો માથી જોવાય છે. હે મારા ભાઈને માથી બળતો જોવાય કે રાવણને મારવો તો દુર્યોધન ને દુશાસન ને મારો, એને ભરી સભામાં નારીને લાજ લૂટેલી, એને બધા ભૂલી ગયા. રાવણનું પૂરું દર વર્ષે બારે દશેરામાં મરી ગયો. હું પતરા મરી ગયો. હા રાવણ સંહિતા વાંચો તો તમને ભાન થાય. એના જેવો વિદ્વાન કોઈ પંડિત નહીં તો રાવણનું પૂતળું મારવા પૂજી જાય તમે એકવાર. હા બાપ વિશ્વ સમાવતો અને બાપ એની કઈ કશી હતી. એના બાપ એનો બ્રાહ્મણ હતો અને મા રાક્ષસી હતી. હા બંનેના તત્વ અટકેલામાં 4 વેદનો પંડિત તો માના કુખમાં 9 મહિના રહેલો ને રાક્ષસી તત્વ એનામાં આવી ગયેલું. બરાબર છે. એ રાવણનું પૂતળું બાળવા મને કે મારા જોવા ચાલતી કોઈ નિર્ણય ભાઈ તો જાતિભાઈ કહેવાય, એને બળતો માથી થોડું જોવાય. મેં તો નહીં આવવાનો. ચાલો હવે આવી સાડી તમારી હાડી ચાલો લઈ લો. આપણો પાછો હાડી ચાલી ગયેલો પાણી મૂકજો. સાડી દોહાડિયા ભણી ઇદમ દલમ દશમે સદા નમઃ, ઇદમ દલમ દશમે સદા નમઃ. હવે આપણો હાડુભાઈ ચાલી ગયા પાણી મૂકજો. ઇદમ દલમ દશમે સદા નમઃ, ઇદમ દલમ દશમે સદા નમઃ. પેલા કોઈ બેન બેઠલા છે એકલા, એ બેનના ઘરવાળા ચાલી ગયેલા છે પતિદેવેના. હા એ બેન તમારા ઘરવાળાનું નામ લઈને પાણી મૂકો. એ બેનને કોઈ શ્રાદ્ધ ક્રિયા કરવાનું નથી, એટલે બેન જાતે આવીને બેઠા. હા તમારા ઘરવાળા તમારા પતિનું નામ લઈને પાણી મૂકો. ઇદમ જલમ દશમે નમઃ, ઇદમ જલમ આત્મા ભરતા, ઇદમ જલમ દશમે સદા નમઃ. ચાલો આવી ગયા. હવે આવ્યા બાળ બટુક. આપણા ઘરે કોઈ સ્ત્રીને 2 મહિના 5 મહિના થાય અને ગર્ભપાત થઈ જાય, દીકરો દીકરી આવી ના પાડે ચાલી જાય, આવું કઈ થયું તો પાણી મૂકજો. મૂકો પાણી. બાળ બટુક ઋણ મુક્તિ ઉદ્યાનમાં ઇદમ જલમ દશમે સદા નમઃ. પછી આવ્યા પશુ પક્ષી. આપણા ઘરે કઈ ગાય પાળલી હોય, ભેંસ પાળલી હોય, બલાડી હોય, કૂતરું હોય, મરઘા બકરા છે એની બધી જ આઈટમ હકે. પછી પેલા વારંવાર નથી મૂકતા પાણી બોઇલર વાળા. હા એ પશુ પક્ષીમાં નહીં આવે, ત્યાં ડોસતા છે તમે ત્યારે છટકાઈ મૂકી એને. હા મરઘા બકરા આવતા નથી પશુ પક્ષીમાં. મૂકો પાણી. આના સિવાય કોઈ ચાલી ગયા તો પશુ પક્ષી ઋણ મુક્તિ ઇદમ જલમ દશમે નમઃ, ઇદમ જલમ દશમે સદા નમઃ. પશુ પક્ષી આવી ગયા.
આ બાજુવાળો આવ્યો પડોશી, આપણી બાજુમાં કોઈ રહેતો હોય પડોશી, પછી ઇસ્માઇલ અબ્બાસ જે હોય તે બાજુમાં રહે એટલે પહેલો સગો તે પડોશી. હા, પડોશી ચાલી વાર પાણી મૂકજો. મૂકો, કોઈને કોઈ તો હે ગગડાયેલા હા નહીં. એકદમ કશ્મીર બધા ચૂકી કોઈને કોઈ પડોશી નહીં હોય. એકદમ જલમ કશ્મીર એકદમ જલમ કશ્મીર સદા નમઃ. પછી કોણ આવ્યું ખબર કે આપણા મિત્ર, આપણો ભાઈબંધ દોસ્તાર, જમાના પ્રમાણે દોસ્તાર દીદી. હા, દોસ્તાર દીદી. હા, કઈ ને કઈ લફડાવી ગાંડા લફડાવાળા દોસ્તારી થોડી હોય. હા, કોઈ સ્ત્રી મિત્ર પણ સારું આપણને માર્ગદર્શન આપી શકે. હા, હવે કોઈ મિત્ર અથવા દોસ્તારથી ચૂપચૂપ પાણી મૂકવાનું છે, કોઈ મોટેથી બોલવા તો છે નહીં. આવું કહે તો મૂકજો પાણી ટીમિયા. ઇલમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. કોઈ મિત્ર ચાલીને પાણી મૂકજો. ઇલમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. ચાલો, મિત્ર આવી ગયા. હવે આવ્યા આપણને ભણાવતા માસ્તર. હા, શિક્ષક, જે આપણા ઘડતરનો મેઇન પાયો છે, એ આપણા શિક્ષક. પેલો હારવા ગયો એક વચ્ચે મને કે મારા પેલા પોતે ચાલી ગયું કે હાથે ભણવાનો હતો. મને કે પેલા પોતે ચાલી ગયા કે ના પોતે માસ્ટર ને હું પોતે ગાંડા એ પોતે કહેવાય છે કે પોતે જ હતા કાંઈ એ હોય તો નાખતો હોય કે નહીં. હા, માસ્ટર ને પોતે ને ફલાને ટીકણે માસ્ટર નો સન્માનથી ના આપી એટલે પોતે હતા. હા, અરે માસ્ટર ને તો સન્માન આપો જાણે આપણને આટલો પાયો ઘડતરનો નાખ્યો છે. હા, હવે કોઈ શિક્ષક ચાલી ગયા પાણી મૂકો, મૂકો પાણી. શિક્ષક કોણ મૂકતી તસ્મે સદા નમઃ. શિક્ષક આવી ગયા. હવે કોઈની જમીન જાગીરી ભાગે લીધેલી હોય, વેચાતી લીધેલી હોય અને જમીનનો માલિક ચાલી ગયો પાણી મૂકજો. ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. ઇદમ જલમ તસ્મે સદા નમઃ. જો આપણે સારો બેઠા છે, બાજુમાં પેલા બહેનો બધા આવી ગયા ગોઠવણ મંદિરના. હવે સહકાર કોણ આપે? બધા બહેનો આવીને સાડી વાટકી સાહેબ ધન્યવાદ છે. હા, બધું ઘરનું કામ પતાવીને આવ્યા, આટલો સહકાર આપવા આવ્યા. હા, આવું ડોહાડી દેતા આવી પડે છે. હું આ બહેનો આટલો સહકાર આપવા આવ્યા, પૂરા તો લગાતાર પાણી પીવડાવતા છે. હા, ભગવાન કલ્યાણ કરે. ચાલો, હવે જમીન જાગીરી આવી ગઈ. હવે આપણી પેઢી કેટલી કીધી ખબર કે કોઈને નહીં ખબર હોય. 71 પેઢી. ઘરનો બહારનો ચરેલો ચૂકેલો ભાન ભૂલેલો ગત્યો અગત્યો આખરાનો પેલા ખાનો. હા, આપણી સાથે 10 મિનિટ બેસી ગયો ને એને પણ આપણી માયા લાગી જાય. હા, બાપાને પોતાના પોયરા પર માયા નહીં, બાજુવાળાને પણ માયા હોય. આવો કયો પિતૃ કાન અડે, કયો પિતૃ આશા તૃષ્ણા રાખે આપણને ખબર પડતી નથી. આવું સમસ્ત પિતૃ બોલીને પાણી મૂક્યા કરો. બધા મૂકો પાણી, બધા જ મૂકજો. હરિઓમ પિતૃવંશે મૃતાય માતૃવંશ નજામ ગુરુ સુરુ બાતોને અમે કુલે પિંડા લુપ્તદા વિદામ ક્રિયા ઉદાવાસ આદમ મૃપત્યુમ પિતૃમ સર્વે માતુ માતા મહાદમ કોટી નામમાં દિલો તગમ નસ્તો દિલો નસ્તો સર્વપ્રથમ દાખલો મૂકી દેવાનો. ચાલો, હવે તમારા ધોત્યનો છેડો લઈ લેવો. ધોત્ય પહેલાનો છેડો લઈ કે બધા પુષ્પા ટાઈપ લુંગી વાળા સાઉથ ઇન્ડિયા. એ ધોત્યનો છેડો ડાબા હાથ પર પાથરી દેવો. મંદિર બાજુ છેડો લેજો ને લુંગાની નીકળી પડે ભાઈ. હા, કે કેન્દ્રમાં પછી પાછી કાંઈ ચડ્ડા પર આવી ગયું. ડાબા બાજુનો છેડો લેજો, મંદિર બાજુનો. એ છેડો તમારા ડાબા હાથ પર પાથરી દેવો. છેડો ડાબા હાથ પર પથરાઈ ગયો, એના પર જનોઈનો છેડો મૂકો. જનોઈ આખી નહીં કાઢે, છેડો મૂકો. જનોઈનો છેડો મૂક્યા બાદ તમને પેલો તર્પણવાળો ગાબડો તે ઉપર મૂકી આપો. તર્પણવાળો ગાબડો મુકાઈ ગયા, એના પર જ્યાં ફૂલ ચોખા ચડાવી દેવો. ગંધા પુષ્પાણી સર્વયામે. ફૂલ ચોખા ચડાવ્યા બાદ એક ચમચી ઉપર તર્પણ વાળું પાણી મૂકી આપો. જલમ સર્વયામે. એક ચમચી ચોખ્ખું પાણી મૂકી આપો.
જલમ સરવયાને ચોખ્ખું પાણી મૂક્યા બાદ હવે છેડો બધું જ અંદર ઉટાડીને ડાબી બાજુ નીચવી કાઢો, મંદિર બાજુ ખરડા બાજુ નીચવો. એને ત્યાં સુધી બાલ વાતમ બાળા પોતરાણી વસ્તો સ્પીડ ઓલકમમાં નીચવાયો કે લુગડા લુગડા છૂટી ગયા ભાઈ એટલે કેમ દરબર હે રોત્યા વહાવો. હા હિન્દુ કે અહીંયા જ્યાં ટોપી બધાતા નીકળે, આપણે હિન્દુ ત્યાં ધોતિયું નીકળે કે જીન્સના પેન્ટ બધા નીકળી આવે, એક ધોતિયું કોઈ બાપ બહાવે નહીં. હા ચાલો બધું નીકળ્યા કે બાજુમાં સંખેડી કાઢો, સંખેડી નવરા થઈ ગયા કહેવાનું નહીં પડે. અટાવર કાઢ ઠંડી લાગે તો કાંઈ નહીં, ગગલો લેવા પડી કોરિયા પ્રાય તો કાંઈ નહીં, ગગલો ચાલી કોણે લાવતે લાવતે એમ કરીને આખો વરસ નીકળી ગયો. ચાલો હવે બધાએ જનોય જમણા મગજ લેવાની રોડ બાજુ પેલા પહેલા શંકરલાલ દિલીપભાઈ લોટના ખોરાક કરીને હવે પાછળ કરવા માંડજો. આ તર્પણ પતે એટલે પિંડ મૂકવા છે એટલે તેમાં ઉતાર થયે. આજે તો બહુ જોરદાર કોઈ જવાબ નથી કરી, ઓફર કરી આવવાના છે. ચાલો હવે તર્પણ આવશે, સૂર્ય તર્પણ. દર વર્ષે તમને સમજાવું છું કે શ્રાદ્ધ ક્રિયામાં મારામાં આવે ને ત્યારે કોઈ નાળિયેર નહીં લાવવું. આપણે લાવ્યા હાથ લઈ લેવા તો ગોઠવણ મંદિરે દેવેન મહારાજ શ્રાદ્ધ કરવાનો હોય તો કોઈ નાળિયેર લાવવું નહીં. નાળિયેરની જરૂર નથી, ખાલી સોપારી પર પૂજા કરવાની આવે છે. આ 506 નાળિયેર ના કરવું એને હે હરામખોરીનું મને જોઈએ નહીં એ મારું થતું હોય છાતી ઠોકી લેવું. હા હરામખોરીનું ગોજા નહીં લેવું, મારું અને છાતી ઠોકી લેવું. તમને પહેલાથી કહેવું નાળિયેરની કોઈ ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી. લઈ આવ્યા તો દાનમાં આપી દેજો, લઈ લેવા. પણ જ્યારે પાછા આવો કે જ્યાં હું શ્રાદ્ધ કરવા બેઠલો ત્યાં કોઈ નાળિયેર લાવવું નહીં. આ સોપારી બધા આપી ને એના પર વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા છે, એ નાળિયેરની જરૂર નથી. હા કે 506 નાળિયેર લઈ જઈને મૂકતા. હા એટલે નાળિયેરની જરૂર નથી. આપણે લાવ્યા તો આવતો બીજો વખત યાદ રાખજો. ચાલો તમારા થાળીમાં ફૂલ ચોખા જડ્યા પડ્યા, તર્પણની થાળીમાં ફૂલ ચોખા જડાવો. પુષ્પમ સર્વયામે સ્થાન નિવેદ્યઃ. ધન્યવાદ. બીજા લોટ પાગલા તેને એક ધ્યાન જમી જાય એટલી લોટ પાડતો ભાઈ ઢીલા ઢીલા થઈ ગયા, આખા ઓરાનું સ્નાયુ ઢીલા કરી નાખે. એક ગુણ બને લોટ પહાડો. હા ચાલો ફૂલ ચોખા જડાવ્યા. અંદર થાળીમાં પાણી વખત શરીર પર રાખી આવો. ગંગે ચમને ગોદાસો દે નર્મદે સુંદરા જલેશ પિછંદો કરો. ચાલો હવે જે તર્પણ આવે છે એ સૂર્ય તર્પણ. કોઈ ડાબલો લેવાનો નથી, ડાબલો સાઈડ પર મૂકી દેવો. ખોખો ભરવાનો અને સીધું પાણી મૂક્યા કરવાનું સૂર્યનારાયણ ભગવાન બાજુ. સીધું પાણી બધા મૂક્યા કરો. ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ મહા વિષ્ણવે નમઃ મિત્રાય નમઃ કાલાય નમઃ સવિત્રાય નમઃ મિત્રાય નમઃ इदमर्घ्यं आदिदस्य नमस्कारं हे कुर्वन्ति दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्य दुःखजायते सूर्यासर्गः एक चक्रस्य दिव्यकर्मभूषितं तमे भवतु सुकृतो पद्मस्तु दिवाकरं सूर्यासर्गः आदित्यं प्रथमनामं द्वितीयं तु दिवाकरं तृतीयं भास्करं प्रोक्तं चतुर्थो प्रभाकरं पंचम रजतम षष्ठम तैलोदरम सप्तम रजतम अष्टम रोहित्रे नवमं दीपकरं प्रोक्तं दशम द्वादशात्मं एकादश त्रिपस्य द्वादशसूर्यते वानामानि रातकाले परदुःखसप्तनाशजेवो सरदुःखदृश्यन्ति आकाशात्रिजं यथाक्षागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति सूर्यासर्गं सूर्यं प्रपदो. ચાલો હવે
જમણા હાથનો અંગૂઠો તમારી તર્પણવાળી થાળીમાં મોર વચ્ચે ફેરી આપો. ઓ બાપો હમ બાપા નમઃ હમતા હિમા પૂજ્યાકો સર્વ પાપોરી આદિ કાળી બાપાની નખત્રના પોદે પોદે એ બંને અંગૂઠા પાણીમાં પડી દે. જમણો ડાબો અને તમારા મુખના ભાગ્યા નીચે ઉતારી દેવ. સર્વ પાપો હરો હરે એ હાથ જોડી થાળીમાંના પાણીને વંદન કરી દેવાના. વંદન કર્યા. હવે આપણે આશે પીઠના હાકે બધા લોટ આપતા છે, ધીરે ધીરે આપતા છે લોટ. હા એટલું યાદ રાખો, ભાઈ હરખો વેરી ને ભાઈ હરખો પેલી ને જિંદગીમાં ભાઈને બાપને છોડવાના આના એવું મંદિર આપણા મને રાક્ષસડા બહુ નાગા આવતા, પણ રાક્ષસડા તો આપણા કરતા હાર આવતા. મમ્મીના મોબાઈલ માં લે ને રાક્ષસડામાં જ્યારે તાકાત આવી ગઈ ને ભગવાને વચન આપ્યા ને ત્યારે ખોટો ઉપયોગ કરતા થઈ ગયા. બાકી બહુ ધાર્મિક ઉતા હાકે એનો બ્રાહ્મણ છે કે ને તે બાજુ બોર્ડ પર ઉભા રહી જાય. આ તો મારે નાય નાય તું આખે તે ખોટા મને પાછા મહારાજ આમ હું આખે તે જ કરું ના મને હું બોલાવા દે ચાલો. હે તમે કહેતા ને મારે કરવાનું હોય તો પછી મને લઈ જવાનું કામ શું? ને મેં આવીને તમારું ખોટું કરવાનું છે. તમને ખોટું કરીને મને શું ફાયદો? મને એટલું ખબર કે મારું કરેલું મારે જ ભોગવવાનું. તમને ઉડા રાખીને મને કઈ બોલવાનું આય બોલવાનું. તમે હગવાડમાં જાય નાય નાય આમ હું આખે તો હાથ કરનાર તું ભાઈ કાકા પહેલા ઉપડો જ એટલે એક દિવસ આવી પડ્યો મારા પર ધીમીનો બહુ કા જાણે કાકા તું ઉભા ઉભા હે કે કા પછી કાકી તું વસ્તી હોય તો દીકભાઈ પોહાય આખા હા તે થાય કે તમે દાઢી વાળી લાગી તો ઊંચું થઈ ગયો પછી દાઢી વાળીમાં મને નહીં ઓળે ખોટી વાત કરતા. હા તમારું કર્મ કરવા બ્રાહ્મણ આવે છે ને તમારું સારું જ કર્મ કરશે. બ્રાહ્મણ નામ આ તો બ્રાહ્મણ હે કોઈ દિવસ તમારું અહિત કરવાનો નથી. રાક્ષસ નું નામ લીધું આપણે. હા રાક્ષસ રાક્ષસમાં કોનું નામ આવે ખબર કે ઇન્દ્રજીત રાવણ નો દીકરો આ લોટ આપતા છે ને 5 મિનિટ વાત કરી નાખી. ઇન્દ્રજીત